All right, let's start. You guys ready? Like last time, we're going to review these two courses. Professor Park is going to go over all the main ideas, the vocabulary. Unfortunately, we don't have much time today because we're going to do lesson 4, 5, 6, and 7. So we're not going to be able to go over any of the apps or the technology that you see in the tutor section, okay? In the tutorial section. We're just going to go over main concepts and vocabulary. But she's very entertaining, so it'll be okay. All right? Remember, these classes are coming from Ohio University, all right? And these are a review of Ohio University's classes put together by these three people. And because we have very little time, we'll keep going. All right, I'm going to go over the vocabulary for each lesson first. So we have week 4, blended and flipped classrooms. Week 5, teaching vocabulary with technology. Week 6, teaching grammar with technology. And week 7, teaching reading with technology. So this class is all about technology. Good. So week 4, let's start with the vocabulary for week 4. I'm going to go over these very quickly, but don't worry, Professor Park will go over them again very slowly and specifically in Korean, okay? And if you have any questions then, please raise your hand a lot. She loves questions. She's looking forward to lots of questions. All right. Week 4, vocabulary. Blended classroom model. So right now, if you are sitting in this lecture, you're taking part in the blended classroom model, right? You're watching lectures online right now, and then you're coming here in person for a traditional classroom experience. This is a blended classroom right now, okay? So it's online and offline together. And blended is a very big definition. So it could be 5% offline, 95% online, or the opposite, all right? It's just a combination of the two, okay? Yeah? You with me? Okay. Scaffolding. We talked about scaffolding in, I think, lesson 3. Do you have a question? It was just your enthusiasm about scaffolding. I'm very excited. Scaffolding is very important, all right? It may be on the midterm. Maybe. All right, scaffolding. Okay, this is very important. It's just the support. There are different types of scaffolding, which Professor Park will go into, but it's the support that is provided to students, okay? Just think of it as support, a structure. And I think the two of them actually went over it last time as well. There's a lot of repetition, which is good. Okay, netiquette. I actually hate this word, but we have to cover it. I find it annoying. But anyway, it's just etiquette and internet, so it's internet etiquette, right? It's just etiquette. Good. And then flipped classroom, right? So this is where students learn about topics and they prepare for the class before they come to the class. So it's the opposite. So you prepare before you come to the class, and then when you arrive, you do activities based on stuff that you've already learned. All right, so you can take the information and then implement it in your interactions with your other students and your teachers, okay? She'll go into more detail about this. Okay, collaborative learning. Learning. Collaborative learning. It's based on constructivism. It's the idea that people learn better together when you collaborate, all right? It's just collaboration. And learning autonomy, self-directed learning. We talked about this, I think, from lesson 2, 3, 4. Autonomy is a very important concept for this class, all right? It's where you have some self-directed learning. You decide when you study, how you study, and where you study, okay? So it's a very important concept. From here, we're going to give a hand for Professor Park, and she will cover lesson 3. 네, 안녕하십니까 여러분. 박은하입니다. 네.
지난번에 이어서 이번에는 4, 5, 6, 7과를 하게 될 텐데요. 이번 같은 경우는 그 각 챕터마다 갖고 있는 컨셉이 있어요. 그 키 컨셉하고 그 다음에 온라인을 이용하거나 테크놀로지를 이용했을 때의 장점과 단점, 그리고 또 거기에 관련된 액티비티, 그리고 이제 디자인을, 클래스 디자인을 어떻게 구성할 것인지가 전체적으로 공통적인 맥락으로 되어 있습니다. 근데 제가 목소리 좀 크게 해도 상관없나요? 네. 조금 하다 보면 더 커질지도 몰라요. 그래서, 네. 자. 위크 4는 블렌디드 앤 플립드 클래스룸이라 해서 이 부분에 대한 개념을 이해하시는 쪽으로 하시면 되겠습니다. 자, 먼저 여기 퀘스천이 있습니다. 언어를 배우는 데 있어서 블렌디드 또는 플립드를 가르치거나 배운 경험이 있는지 그 부분을 생각해 보시고요. 또 블렌디드나 플립드를 언어학습 교실에 적용을 했을 때 그렇게 적용을 하신 선생님들을 알고 계신지, 또 본인이 또 적용을 하셨을 수도 있겠죠. 그러면 만약 그렇다면 그분들이 어떤 테크놀로지 툴이나 또는 온라인 어플리케이션을 그들 수업에 사용을 했는지 이 부분을 생각을 하시는 게 이제 그 질문으로 시작이 됩니다. 자, 먼저 이 키 컨셉은 서로 다른 교수법의 결합입니다. 제가 지금 이거를 대면하는 교실 수업이라고 해석을 해놨는데 사실은 지금처럼 여러분이나 저나 같이 마주 하고 있는 수업이 바로 이제 전통적인 수업 방식이 되는 거고요. 이것과 함께 온라인을 여기에 추가를 하게 되면 이게 이제 바로 블렌디드 클래스룸이 되는 겁니다. 플립드하고 조금 구분을 하셔야 되는 게 똑같이 교실 수업에서 이루어지긴 하지만 무엇이 메인이냐가 좀 달라지는 겁니다. 블렌디드의 경우에는 교실이 메인이에요. 그리고 여기에 추가되는 게 온라인입니다. 자, 그러면 대면하는 교실 수업에 온라인 수업을 보완하시는 거고요. 또 두 번째, 온전하게 하는 온라인 수업하고 차이점이 온라인이 주가 아니라 보완 정도라는 거. 뭐 예를 들어서 제가 여러분에게 오늘 비즈니스에 관련된 회화를 가르쳐야 돼요. 근데 실제 비즈니스에서 계약하는 내용을 가리키는 용어를 가리킬 때 제가 다 할 수는 없잖아요. 그 부분을 수업에서 보완을 해서 화면을 보여준다던가 그런 걸 통해서 보완하는 내용을 할 수 있겠습니다. 자, 그 다음에 세 번째가 온라인과 대면 수업을 결합하다 보면 제가 혼자 온전히 수업을 하는 것보다 어떤 보완된 수업을 통해서 흥미를 유발하고 학생들한테 좀 더 최적화되게 어떤 좋은 환경을 제공할 수 있는 그게 이제 장점이 있고요. 또 이 블렌디드 클래스룸의 특징은 선생님의 중심이 아니고 학습자 중심입니다. 그래서 선생님이 무조건 처음부터 끝까지 다 하는 수업이 아니라 온라인에 관련된 자료를 제공함으로 인해서 학생들이 그 온라인을 보고 이해하고 그리고 그 부분을 갖다 자기 걸로 내면화시킴으로 인해서 좀 더 학생 위주로 중심이 될 수 있는 그런 내용이 될 수 있고요. 그 다음에 다섯 번째가 학습자 개개인이 학습 목표와 필요에 맞게 부응하는 접근법으로 학습에 참여할 수가 있어요. 그러면 예를 들어서 학생들의 특징에 따라서 그 학생들이 적합한 온라인 컨텐츠를 선택할 수가 있는 거죠. 그러므로 인해서 좀 더 학습자의 학습을 좀 더 최적화시킨다고 볼 수가 있습니다. 제 말 빠른가요, 혹시? 괜찮죠? 예, 여러분 워낙 이 긴장도가 좋고 수업에 이 최적화되신 분들이라서 제가 빨리 말해도 상관없죠. 조금 지나면 더 빨라질지도 몰라요. 괜찮죠? 네. 긴장하시면 되겠습니다. 네. 자, 여섯 번째는 협력학습을 강조합니다. 보통 이제 사실 모든 교수법, 모든 수업의 모델은 학습자의 어떤 그런 배움의 그 길을 강화해주고 도와주기 위한 게 목적이기 때문에 자, 여기서 말하는 거는 협력 모든 과제와 토론을 위해서 온라인 공간과 기회들을 제공한다고 했는데요. 이게 무슨 얘기냐면 보통 우리가 이렇게 교실에서 수업을 하지만 이제 보통 이제 제가 온라인 컨텐츠를 하나 보여드리면서 여기서 이어지는 상황이 무엇인지를 물어봤을 경우에 학습자 개개인에게 대면하듯이 질문을 하는 게 아니라 그룹을 지어주고서 그 그룹에서 토론을 하고 대화를 나누고 아이디어를 내서 또 서로의 의견을 또 교환할 수 있는 어떤 그런 기회를 제공할 수가 있죠. 그래서 여러분들이 그 부분을 이용하실 수 있다고 지금 6번에서 설명하는 내용입니다. 자, 7번 같은 경우는 이제 아까 사실은 제가 발판이라고 해석을 해놨는데 아까 로버트 교수님이 말씀하셨던 내용 중에 스캐폴딩이라고 있었죠. 그리고 지난 그 세션에서 저희가 할 때 제가 저희가 준비한 사진 중에 건설을 할 때 그 밑에 이렇게 발판으로 하고 있는 걸 보셨죠. 결국 이게 무슨 얘기냐면요. 선생님이 학생이 수업을 더 잘 배울 수 있도록 제공해주는 추가 지원이 온라인 지원입니다.
그러니까 온라인 지원이 스캐폴딩 역할을 하는 거죠. 블렌디드 러닝에서는. 네. 그 다음에 능동적인 학습이 증가한다. 자, 직접적인 답을 제공하지 않고 학습자가 자신의 배움에 또 책임을 지게 되고 그 다음에 학습 과정을 통해 자율성을 증가한다고 했는데 이 얘기는 결국 온라인 컨텐츠를 하다 보면 학생들도 그 온라인 컨텐츠에서 추가된 내용을 본인이 습득하고 이해하기 위해서 능동적으로 그것을 이용하고 참여해야 된다는 거죠. 그러다 보니까 학생들이 좀 더 학습자 중심의 어떤 그런 수업을 하게 된다라는 그 내용이 되겠습니다. 자, 9번 같은 경우는 테크놀로지는 사실은 이게 저희 원문에 보시게 되면 테크놀로지 툴이라고 계속 나와요. 근데 제가 도구라고 해석을 하니까 조금 어색해요. 왠지 도구 하니까 망치 같은 도구 같은 느낌이 들어서 그래도 뭐 어차피 우리가 사용해야 되는 한 일종의 이제 그 방법이니까. 근데 이제 제가 뒤로 가서부터는 이제 테크놀로지 툴이라고 이제 설명을 해놓긴 했습니다. 자, 이게 테크놀로지는 이 테크놀로지를 수업에 이용하는 거는 서로 참여하고 상호 인터랙션을 해서 상호 작용을 하고 그리고 효과적인 학습자 중심의 학습 환경을 만드는 데 도움을 주기 위해서 시도를 하는 겁니다. 그럼 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 토론 학습을 하거나 모든 과제를 주기 위해서 그룹을 지어주고서 그러면 교실에서 일방적으로 선생님이 학생에게만 내용을 전달하는 수업이 아니라 컨텐츠를 이용해서 과제도 주고 서로 대화도 시키고 서로 그 디스커션 할 내용을 교환도 할 수 있고 그렇게 해서 조금 더 다이나믹하고 활동적인 어떤 그런 수업이 되게 해준다는 내용이 되는 겁니다. 자, 그래서 뭐 예를 들면 비판적인 사고 질문들을 이용하여 만드는 온라인의 토론장이 될 수 있다. 그러면 예를 들어서 온라인을 이용하게 되면은 실질적인 리얼 라이프에 있는 내용들을 보면서 학생들이 좀 더 크리티컬 띵킹을 통해서 자기네가 배워야 될 내용들을 단순하게 전달받는 것이 아니라 직접 경험도 할 수 있다라는 그런 내용이 되겠습니다. 그래서 이렇게 해서 블렌디드 러닝은 10개의 컨셉을 갖고 있는데 어차피 10개의 컨셉이라고는 하지만 기본적인 목적은 학생들이 쉽게 그 다음에 좀 더 흥미롭게 자신들의 그 학습을 자기들의 중심적인 것에 의해서 학습을 할 수 있도록 유도하는 게 블렌디드 러닝이에요. 교실에서 이루어지긴 하지만 온라인 컨텐츠를 제공함으로 인해서 좀 더 학습자들에게 흥미를 유발할 수 있는 그런 클래스룸을 이루게 되는 거죠. 자, 그런데 이것이 온라인 컨텐츠를 이용한 이 블렌디드 러닝이 그냥 시작된 것이 아니라 컨스트럭티비즘, 바로 이 구성주의에서 시작이 된 거예요. 자, 이 구성주의라는 건 뭐냐면 지식이라는 것은 구성되어지는 것이에요. 자, 이게 여기서 규정하는 지식이 규정할 수 있는 것이 아니니까 지식이 딱 정해진 게 아니라 인지 주체자로서의 사람 개개인이 경험을 토대로 주어진 현실을 해석하고 이해하고 의미를 부여하는 그런 어떤 그 활동의 결과로 정의를 하는데요. 이게 무슨 얘기냐면, 자, 제가 경험하는 거랑 김희지 교수님 경험하는 거랑, 우리는 또 좀 교수자 입장이니까 은비 학우님이 경험하는 거랑 지금 다 우리 연경 학우님이 경험하는 거랑 다 다르죠. 저도 경험하는 게 다 다르죠. 그러다 보니까 각자의 경험을 토대로 지식이 각자의 경험에 맞춰서 새로이 구성되는 거예요. 그러면 지식이 예를 들어서 물은 맛있다 라고 딱 정해진 게 아니라 물은 투명하다 이렇게 정해진 게 아니라 제가 어느 날 경험을 했는데 물이 이게 좀 적절한 예인지 모르겠지만 물이 어느 날 햇볕에 비춰갖고 무지갯빛으로 비친 거예요. 제 경험에 의하면 물은 무슨 색이 되겠습니까? 무지갯색이 되는 거예요. 근데 은미학우님이 봤던 물은 파란색으로 비친 거예요. 그러면 어떻게 되는 거죠? 물은 파랗다는 거예요. 그러니까 이렇게 지식이 내가 경험한 것에 의해서 새로이 구성되는 것, 조금 더 훨씬 더 능동적이라고 볼 수가 있겠죠. 자, 여기서부터 시작을 해서 절대성이 아니라 상대성을 지닌 지식입니다. 그럼 우리 세 사람의 경험을 바탕으로 해서 딱 정해진 게 아니라 거기에 맞춰서 지식이 새로이 구성된다. 그러다 보니까 학생 중심적 교육 환경이라고 하는 것이 구성주의는 그냥 시작됐던 그 어떤 이론이 학습 이론에서는 학생 중심적의 교육 환경이라고 하는 학습 이론으로 바뀐 거죠. 그래서 여러분들이 이 개념을 염두에 두시고 오늘 얘기하는 블렌디드라든가 플립트를 이해하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 이제 블렌디드 러닝이 피아제나 비거츠키의 구성주의 이론을 바탕한 건데 사실은 요거는 제가 내용을 많이 넣긴 했지만 지금 설명드린 구성주의랑 거의 반복적으로 내용이 이루어집니다. 그래서 여기서 가장 중요한 거는 피아제의 구성주의는
상대적 독립적 행동으로서의 인지 발달로 새로운 경험을 탐색하고 할 수 있는 능력을 가지고 세상에 대해 새로운 생각들을 발달시킬 수 있다라고 하는 거고, 비거츠키의 경우에는 사회적 상호작용이 인지 발달의 기초, 그러니까 즉 선결정된 개념을 받아들이지 않는다는 거예요. 제가 은미아버님한테 앞에 앉은 채로 자꾸 말을 시켜요. 은미아버님한테 물은 투명해. 물은 아무 맛이 없어. 이거를 계속 강조하는 그런 어떤 결정된 내용을 가르쳐 주는 것이 아니라 어떤 경험에 의해서 내가 어느 날 먹었더니 물이 맛있어. 어느 날 기분 좋게 마시면 물도 달고 어떨 때는 어떻죠? 쓰죠. 네, 그런 것처럼 서로서로의 어떤 그런 결정된 내용을 받아들이는 것이 아니라 내가 경험한 거를 바탕으로 서로 상호작용에 의해서 이루어지는 게 바로 비거츠키의 구성주의가 되는 겁니다. 그래서 구성주의는 이 두 사람 거를 잘 이해를 하시면 되는 거고요. 자, 그 다음에 4번에 보시게 되면 GPD는 지난번에 그 첫 번째 세션 하실 때 조혜연 교수님이 굉장히 클리어하게 설명을 잘 해주셔서 기억들 다 하고 계시죠? 대답이 없으십니다. 복습을 다시 한번 오늘 해주셔야 될 것 같은. 자, 근접 발달 영역이라고 하죠. 우리가 말할 때 인간의 능력은 학습자 혼자 할 수 있는 것보다 더 일찍 지식을 사실 구성할 수 있는 거예요. 그러니까 예를 들어서 5살 아이는 딱 5살 지식 요 정도까지밖에 못해. 이게 아니라 그보다 더 5살이긴 하지만 7살이나 8살이 할 수 있는 지식을 받아들일 수 있는 어떤 그런 근접적인 그 주변의 것들을 받아들임으로 인해서 그 지식을 갖다가 형성할 수 있는 능력이 있다라는 거. 그러니까 5살한테 딱 5살만 지식을 얘기하는 게 아니라 5살이라 하더라도 8살 지식을. 그래서 그걸 잘못 이용하게 되면 어떻게 되는 거죠? 선행학습을 무지시키죠. 이제 그게 조금 이제 문제가 되긴 하지만 그래도 인간의 능력은 내 나이에 정해진 것만큼 되는 것이 아니라 그보다 더 앞으로도 갈 수 있다라는 것. 지금 그 내용이 되겠습니다. 그래서 통합적인 실제 상황에 적용을 할 수 있어야 돼요. 그래서 통합적 토론이나 역할극이나 사례 연구 이런 것 학습자의 경험이 굉장히 여기에선 중요합니다. 사실 다른 말들을 많이 쓰긴 했지만 결국 블렌디드 러닝은 구성주의에서 시작을 했고요. 구성주의는 지식이 정해진 게 아니라 상대적으로 경험을 통해서 구성되어지는 거기 때문에 학습자가 자신이 스스로 경험한 그거를 토대로 해서 지식을 구성하는 겁니다. 그러다 보니까 여기에 키 컨셉은 사실 학습자 중심이고 경험과 지식을 토대로 한다고 생각하시면 됩니다. 자, 그 다음에 이제 원격 학습 교육에 영향을 준 거죠. 이 그 구성주의가. 그래서 뭐 구조화된 대화라던가 자기주도 학습, 문제중심 학습, 발견 학습. 자, 요 내용들이 지금 봤을 때 구조화된 대화, 자기주도 학습, 문제중심 학습, 발견 학습 다 뭡니까? 주체적으로 능동적으로 학습을 하셔야만 가능한 것들이죠. 그래서 학생이 움직여줘야 되는 거. 이게 바로 그 내용입니다. 네, 그 다음에 이제 이 블렌디드 러닝의 장점이 학생에게 맞추어진 지원, 제가 이제 가로해놓고 자료라고 했는데 학습자에게 좀 더 개별화된 지원을 그 자료 제공을 할 수가 있어요. 그러니까 온라인 공간에서 뭐 예를 들어서 저 같은 경우도 수업을 들으시는 분들이 여러분들이 계신데 그분들의 어떤 수준에 맞춰서 또는 레벨에 맞춰서 원하는 그거에 맞춰서 딱딱 자료를 제공할 수 있는 것처럼 결국 한 교실에서 따로이 제공을 하는 거는 좀 힘들지만 온라인 공간에서는 추가적으로 자료를 지원했을 경우에 학생의 수준과 어떤 그런 능력에 맞춰서 제공할 수 있다라는 거. 그 다음에 또 학습에 대한 학습자의 속도에 근거해서 다른 과제를 또 제공할 수 있어요. 그래서 A그룹은 속도가 좀 빨라요. 그럼 제가 자료를 좀 더 많이, 그 다음에 빨리 습득할 수 있는 걸 드리고, B그룹은 좀 느리면 그만큼 또, 슬로우하게 갈 수 있는 자료와 그 다음에 습득하기에 좀 시간이 걸리더라도 충분히 할 수 있는 자료를 제공한다던가. 그게 이제 이 부분의 장점이 되겠죠. 자, 학생들은 교사가 온라인에 제공한 자료들을 언제든지 접하실 수 있죠. 그쵸? 근데 신기한 게 하나 있더라고요. 제가 한 클래스가 한 70명 가까이 되는데 자료를 올려놓으면 학인은 23명. 참, 그게 참 확인이 마음이 아프더라고요. 제가 문자를 넣었습니다. 자료를 제공했으니 꼭 한번 읽어봐 주세요.
거의 근데 20명 읽어주면 감사하게 생각해요, 저도. 5명, 6명보다 낫잖아요? 자, 제가 그 말씀을 왜 드리냐면, 어느 한 분이, 제가 뭐가 부족합니다라고 얘기를 하시면 제가 거기에 맞춰서 자료를 올리거든요. 이거 보시라고. 그러면 결국 뭐냐면 학생이 원하는 자료를 지원할 수 있는 게 바로 온라인 컨텐츠의 어떤 온라인 수업의 장점이 되겠죠. 그 다음에 학생들의 진도 상황을 확인하고 즉각적인 피드백을 줄 수 있습니다. 이 부분은 저희 교수님들도 수시로 들어가셔가지고 수시로 들어가서 체크하시잖아요. 확인하시고 체크하십니다. 열심히. 여러분이 열심히 하시는지 안 하시는지, 공부 안 하네, 뭐 이런 거 다 체크하시거든요. 그러니까 그런 것처럼 이 부분에 이제 피드백을 줄 수가 있다는 장점이 있죠. 자, 챌린지는 우리가 해결해야 될 문제예요. 이게 다 좋은 것만 있는 게 아니거든요. 먼저 이 테크놀로지컬 툴이나 온라인 자료가 갑자기 작동하지 않을 때를 대비해서 백업 하셔야 돼요. 물론 교사도 백업을 해야 되고요. 학생도 백업을 하셔야 돼요. 그래서 이제 그 부분에 대한, 이거는 사실 상식적으로 다 알고 계시죠? 여러분의 사진만 백업하시면 안 됩니다. 이 내용도 백업을 하셔야 되고요. 자, 네티켓, 온라인상에서 사람들에게 예의 있게 행동하기. 사실 우리 토론을 하다가 보면 온라인상에서도 같은 그분들끼리 의견이 좀 격해지게 되면은 좀 의견을 좀 격하게 논할 수도 있거든요. 하지만 예의를 지켜주셔야 되고, 여러분들이 글을 오실 때나 저도 답글을 드릴 때 여러분한테 예의를 지켜드립니다. 자, 그 다음에 사실 여기 3번 같은 경우 민주적이고 존경심을, 제가 이거 좀 어떻게 번역을 할까 고민을 하다가 아무리 베스트한 말을 찾아도 이거밖에 없더라고요. 자, 여기서 민주적이라는 거는 정치적인 민주적인 것보다는 온라인상에 많은 분들이 본인이 원하는 거를 있을 거예요. 근데 그거를 누구의 한 사람의 의견에 맞추는 것이 아니라 조금 더 모든 사람이 그 부분을 또 받아들일 수 있는 그런 어떤 내용을 좀 하고, 그 다음에 또 교사가 한 내용을 학습자가 그 교사가 만드는 것에 대해서 존경심을 보일 수 있는 그런 온라인장을 만들어야 된다는 게 여기서 뜻하는 내용입니다. 그래서 학습자에게 물리적으로 안전한 환경을 제공해야 돼요. 사실은 생각해보면 이 온라인에서는 아무런 일이 일어나지 않을 것 같지만 결국은 네티켓도 잘 해야 되고 좋은 네티켓을 보여줘야 되고, 그 다음에 서로 존경심과 민주적인 내용이 될 수 있는 온라인장을 만들어야 그게 물리적으로는 학생들에게 좋은 환경이 되는 거죠. 그 부분도 이루어지지 않게 되면 사실 온라인 학습을 통해서 하는 것들은 좀 힘들겠죠. 자, 그 다음에 협조적인 태도와 상호 신뢰를 가진 공간을 제공해야 되는 거. 이거는 기본적으로 지난번부터 계속 나오고 있는 내용이 되고 있고요. 자, 그 다음에 온라인 공간을 만드는 것이 사실은 교사에게는 많은 해결해야 될 추가 업무가 사실은 생기는 겁니다. 그 중에 이제 대표적인 게 제출하는 과제가 사실 3주차, 6주차, 9주차 이렇게 오거든요. 근데 이제 교수님들도 빨리빨리 움직이지 않으면 이게 피드백을 줄 수가 없어요. 그러면 쌓이다 보면은 이제 저희 그 사이버에 학생들이 많으시잖아요. 그럼 한 과목에 보통 170명, 200명 되는 경우도 있고 분반을 해도, 그럴 경우에는 그게 쇄도하게 되면 400개, 500개가 되는데 그거를 매번 해야 되니까. 그러니까 결국은 교사도 부지런히 과제가 세대하지 않도록 수업 내의 과제와 그런 것들을 처리를 하셔야 되고, 또 수업 내의 과제하고 밖의 과제에 대한 균형적인 제공. 블렌디드 러닝은 교실 수업에서 온라인 제공을 하는 거기 때문에 이 온라인에서 이루어지는 것과 그 다음에 실제 교실에서 주는 과제를 교사가 그거를 적절하게 조절을 해줘야지만이 그거를 해결할 수 있다라는, 넘치는 그 교사가 해결해야 될 업무가 해결된다는 그 내용입니다. 자, 그 다음에 이제 그 블렌디드 러닝을 디자인하실 때, 근데 제가 이거를 정리하면서 보니까 사실은 우리가 꼭 블렌디드 러닝이 아니라 모든 과목이 내가 사실은 커리큘럼을 만들거나 어떤 학습 계획서를 쓸 때 기본적으로 고려해야 될 내용입니다, 이게. 그래서 첫 번째 보시면 사용할 테크놀로지컬 도구나 온라인 공간을 결정하기 전에 교사가 학습을 통해 기대하는 결과에 중점을 두셔야 됩니다. 자, 예를 들어서 저희 클래스에 제가 오늘 그 비즈니스 라이팅을 가르치려고 하는 게 목적이에요. 그러면 거기에 중점을 두고, 그 다음에 내가 이 비즈니스 라이팅에서도 어떤 걸 목적으로 가르칠 것인지, 비즈니스 라이팅을, 그러면 그거에 맞는 테크놀로지컬 도구나 온라인 공간을 결정을 해야 되는데, 그렇게 하기 전에 그냥 테크놀로지컬 도구라던가 온라인 공간을 먼저 결정하고 무엇을 가르칠까는 안 되는 거죠. 그러니까 결국 내가 가르치고자 하는 학습 목표가 뭔지, 그리고 내 수업에서 오는 학생들이 이 수업을 통해서 어떤 결과를 얻기를 바라는지, 그게 중점이 돼야 된다는 얘기입니다. 그 다음에 두 번째는 사용하고자 하는 테크놀로지나 온라인 공간의 정도를 결정해야 되는데, 사실 테크놀로지가
오늘은 제가 그 컨셉이라던가 중요한 어떤 그런 내용들을 다루다 보니까 우리가 앱을 활용해 보는 걸 하진 않지만 지난번에 한번 사실은 소개를 해줄까 싶어서 그 앱을 한번 해봤더니 너무 저희가 사실은 그때 퀴즈를 드리면서 앱을 이용해서 한번 퀴즈 답을 받아보려고 했더니 아주 기초 과정밖에 안 되는 거예요. 그러니까 결국 내가 가르치려고 하는 수업의 내용이 수준이 무엇이냐, 기초냐, 중급이냐, 고급이냐에 따라서 사용하는 테크놀로지의 정도도 달라집니다. 그래서 여러분들이 그 부분을 잘 활용해야 된다는 내용이 되겠습니다. 자, 세 번째는 학생들 사이에 상호작용이 가능하도록 해야 돼요. 블렌디드 클래스룸은 교실에서 온라인 컨텐츠를 지원을 하는 건데 교실에서 선생님은 사실 무작위로 자꾸 시킬 수 있어요. 대면이긴 하지만 한 사람씩 다 시킬 수도 있고 근데 온라인 컨텐츠를 제공을 해서 그룹으로 이렇게 지어줬는데 A그룹, B그룹, C그룹이 있는데 A그룹은 활발하게 서로 활동을 해요. 근데 B그룹은 보니까 다 샤이해요. 그러다 보니까 서로 말도 잘 안 해요. 그러면 그게 효과가 없겠죠. 결국 그룹을 모아줘서 모든 과제를 주거나 모든 토론을 하더라도 학습자가 서로 잘 상호작용을 할 수 있도록 보완할 수 있도록 교사가 디자인을 해야 된다는 거죠. 그 다음에 이제 네 번째로 하고 나면 피드백이 필요하죠. 그래서 학생들로부터 피드백을 받는데 보통 이제 학생들이 하는 중간고사 평가를 통해서 그 수업에 대한 피드백을 받을 수가 있는 거죠. 자, 여기까지는 괜찮죠? 안 빠르죠? 네, 전 뒤에서 누가 쫓아오는 듯한 느낌이 들 정도로. 근데 오늘 이상한 게 이 마이크 목소리가 제 소리가 제가 듣기에 이렇게 크게 들리네요. 여러분 괜찮으시죠? 네, 네. 안 크세요? 무슨, 그죠? 이게, 제가 목소리가 큰 편이라 대부분 마이크 조절을 좀 해주세요, 저한테. 근데 제가 지금 굉장히 목소리 톤을 높이지 않으려고 굉장히 애쓰는 중이거든요. 그래서 지금 자꾸 여쭤보면 제 소리에 크게 들려서. 자, 그 다음에 이제 플립트로 넘어갑니다. 자, 컨셉이 다릅니다. 블렌디드는 교실 수업에서 온라인을 추가하는 거고요. 자, 플립트는 뭐냐면요. 학생들이 교실에 수업에 오기 전에 이미 강의를 보고 오는 거예요. 이미 강의를. 그래서 플립트의 경우에는 그래서 사실은 교사가 좀 더 뭐라 해야 되나 그 학습 계획이라던가 이런 것들이 좀 더 철저해야 돼요. 그렇지 않고 만약에 학생에게 아무 강의나 미리 보고 오라고 할 수는 없잖아요. 그렇죠? 그래서 계획이 중요합니다. 이 부분은. 그래서 강의 비디오나 온라인 수업자를 통해 배울 내용을 집에서 미리 학습을 하는데 이게 좀 힘든 점이 학생이 미리 안 하고 올 수도 있잖아요. 그렇죠? 그럼 여러분 어떻게 하시겠어요? 네, 못 느끼시나요? 마이너스 1점? 자, 미리 배우고 오시는데 사실은 여러분들도 지금 미리 듣고 오신 거죠? 대답이 없으신 분은 여기 와서 정리를 자, 미리 듣고 오신 거죠? 그래서 수업 자료를 통해 미리 5주차, 6주차, 7주차를 이제 배우고 하신 거고 여기서 이제 제가 지금 다시 내용을 해드리는 거예요. 근데 사실은 원래 미리 해갖고 오시면 플립트는 정확하게 말하면 교실에서는 그거를 확인하고 학습자가 얼만큼 이해했는지를 확인시켜주는 일종의 액티비티라든가 프랙티스를 이루어지는 겁니다. 메인으로 되는 게 아니고 그러면 자 블렌디드는 교실이 메인이에요. 교실이 메인이고 온라인이 추가로 들어온 겁니다. 근데 많은 부분을 차지하진 않고요. 대신 플립트는 집에서 미리 배워갖고 학습을 하고 비디오를 보고 그 다음에 이제 교실에 와서는 그 부분을 실행해보고 연습해보는 그런 프랙티스의 공간이 되는 겁니다. 그래서 개념이 조금 다릅니다. 자, 그 다음에 이제 여기 보시게 되면 전통적인 교실들이 한 교실 안에서 다른 수준의 학생들로 중간 수준을 겨냥한 수업 자료로 공부를 하다 보니까 이게 주목을 받게 된 거예요. 그 다음에 이제 여기에서 플립트에서 말하는 온라인 장점은 뭐냐면요. 똑같습니다. 이거는 사실. 학습 속도와 일정에 근거해서 학생 개인의 시간표와 학생 개인의 학습 일정에 따라서 학생이 알아서 조절할 수 있다는 거. 자, 오늘 클래스에서 수업에서 해야 될 내용을 선생님이 일주일 전에 학생에게 미리 공부를 해오라고 얘기를 했어요. 그러면 부지런한 저는 어떨까요? 저는 매일매일 공부해요. 이제 부지런하니까 복습도 하고 우리 개연은 로버트 학생은 어떻게 되는 거죠? 한 번에 그냥 한 번에 쫙 하고 와가지고 수업에 와서 모르겠는데요. 이제 이렇게 되는 네, 상황이 됩니다. 네, 자 그래서 자 그 다음에 이제 그런 것 때문에 이제 이게 주목이 받게 됐고요. 4번 같은 경우는 비동시 여러분 비동시하면 지난 시간에 했던 거 생각나는 거 있으세요?
에이싱크로너스 있었죠. 그쵸? 예, 그래서, 자, 비동시 학습과 가르침 환경에 적용을 한다라고 되어 있는데, 학습자가 마감 일전에 언제 공부하고 언제 과제를 제출할지 선택이 가능하다는 겁니다. 사실 3번하고 4번은 같은 내용이에요. 근데 이제 워낙 여러분이 공부하시는 컨텐츠에 이 내용이 따로따로 들어있기 때문에 정리를 좀 따로따로 해드렸습니다. 자, 그 다음에 여기서 같은 경우는 사실은 블렌디드에서도 학생 중심이었고요. 이 플립트에서도 선생님은 중심이 되는 게 아니라 조력자가 되는 겁니다. 퍼실리레이터가 돼서 여러분이 옆에서 같이 서포트를 해주는 거죠. 그래서 이게 이제 플립트 러닝의 특징입니다. 자, 여기는 사실은 내용은 많이 들어있어요. 그래서 여러분이 나중에 학습하시는 내용이긴 한데 가장 중심적인 건 뭐냐면요. 이겁니다. 네. 여러분, 이렇게 보이시죠? 빨간 점 보이시나요? 네, 자기주도적 학습이 중요하고요. 그 다음에 여기 밑에 보면 7번에 학습자 중심이라고 되어 있죠. 네, 얘는 사실 자기주도적 학습으로 시작해서 자기주도적 학습이면서 학습자 중심이에요. 이게 키워드입니다, 여기서는. 사실 내용은 많이 들어있지만 기본적으로 같이 반복되는 내용이 자기주도적 학습, 그 다음에 협력적이고 학습자 중심이고 이렇게 내용이 구성되어지는 겁니다. 특히 3번 같은 경우는 여러분 지난 시간에 할 때 파스 모델 했던 거 생각나세요? 안 나는군요. 시험을 보시려면 복습을 하셔야 됩니다. 네. 시험에 났는지 안 났는지를 모르겠지만. 자, 요게 바로 보시면 요거 있죠. 여기 아카데믹 앤 릴레이셔널. 자, 이게 뭐냐면 팔스 모델에서 주장하는 게 아카데믹한 서포트와 릴레이셔널 서포트 두 가지를 다 제공해야 된다라는 얘기했던 거 기억나세요? 그래서 온라인 컨텐츠를 제공한다 하더라도 학구적이어야 하고 그 다음에 상관없는 게 아무거나 갖다가 하는 게 아니라 목표하고자 하는 것에 맞춰서 관련된 것들을 제공해야 된다는 모델 주장이었어요. 자, 그 다음에 이제 학생들은 수업에 오기 전에 수업 자료를 살펴보고 수업 과제 활동을 통해 학습함으로써 독립적 학생이 된다라는 거는 뭐냐면 여러분이 인디펜던트, 그죠? 인디펜던트한 학생이 된다라는 거, 혼자 스스로 학습할 수 있는 학생, 스스로 학습하는 학생이 될 수 있게 한다는 거. 여러분은 스스로 학습하는 학생이시죠? 우리 대답은 누구나 마음에 없는 소리 다 할 수 있어요. 네. 그러길 바라면서, 네. 자, 그 다음에 이게 장점이 있습니다. 학생들이 과제에 대해서 좀 협동하고 깊게 사고하도록 유도할 수 있어요. 사실은 집에서 미리 보고 오면 잘 이해가 안 되는 부분은 어떻죠, 우리가? 몇 번을 반복해서 이해할 때까지 할 수가 있죠. 이게 장점입니다. 그 다음에 학습자 중심이 될 수 있고요. 자, 다시 3번에 보시면 강의는 길고 지루할 필요가 없다. 온라인 수업에서는 10분 이내. 이게 무슨 얘기냐면 학습자가 집에서 미리 보고 와야 될 컨텐츠가 너무 길고 지루하고 그러면 못하겠죠. 그러면 자기 주도적 학습은 힘듭니다. 결국 흥미를 줄 수 있고 아주 컨덴스하게 내용이 들어간 것들을 제공해줘야 된다는 내용입니다. 자, 수업 시간에 교사는 개개인 학생들에게 좀 더 시간을 할애할 수가 있어요. 왜냐하면 학생들이 미리 하고 왔기 때문에 그 부분을 계속 설명할 필요가 없이 각자 개개인을 좀 더 터치할 수 있다는 거죠. 자, 그 다음에 또 5번과 6번과 그 다음 7번은 지금 1, 2, 3, 4에 있는 내용과 같이 겹칩니다. 학생은 학습자 중심으로 해서 자기가 속도에 맞춰서 학습을 할 수 있고 스스로 또 학습할 수 있고 선생님은 학생이 온라인으로 공부를 했기 때문에 수업에서 좀 더 학생들한테 주시하고서 관심을 두고 개개인을 터치해 줄 수 있다는 내용이 같은 내용입니다. 근데 여러분이 갖고 계신 학습 자료에는 아마 스크립트나 강의에는 이 부분이 다 분리해서 설명이 되어 있을 거예요. 그래서 제가 분리해서 설명을 했습니다. 네. 자, 그때 여기에도 이제 물론 해결해야 될 그런 문제들이 있습니다. 모든 새로운 학습법이라던가 그런 어떤 교수법은 나오지만 그게 완벽하지 않습니다. 어느 하나만 이용하는 게 아니고 그러다 보니까 블렌디드나 플립트가 생긴 거겠죠? 자, 먼저 선생님이 미리 좀 많은 시간을 할애하셔야 돼요. 제가 말씀드린 것처럼. 무엇을 가르치고 어떻게 할 것인지에 따라서 미리 보고 오게 해야 될 강의를 정확하게 해줘야 되거든요. 잘못 줬네? 그럼 내일 수업에 또 이렇게 해야 되네? 그렇게 하면 안 된다는 거죠. 그래서 준비된 선생님이 좀 필요하고요. 그 다음에 좀 더 연습을 하기 위해서 선생님은 좀 집중적이고 헌신적이고 기꺼이 하는 자세. 이건 도덕적인 문제입니다. 네, 그렇죠? 네, 그리고 도전 과제나 어려운 점을 극복하기 위해서 비디오 촬영 경험자와 상의도 좀 하셔야 되고요. 네, 그래서 학생들이 플립드 클래스룸에 대한 거부감이 생기지 않도록 하셔야 되는 겁니다. 학생들이 갖는 거부감이 어떤 게 있을까요? 플립드 클래스룸에 대해서. 여러분이 학생 입장이면.
거부감이 어떤 게 거부감일까요? 학생들은 제일 힘든 점이 어떤 게 거부감일까요? 네? 그쵸. 저도 그럴 것 같아요. 그래서 미리 하고 가야 되는데 안 하고 가면 어떡하지? 자기 주도적이 된 학생들 같은 경우는 자기가 알아서 탁탁 일정에 맞춰서 해갈 수 있겠지만 그렇지 못한 학생들에게는 이게 굉장히 부담스러운 거예요. 그래서 수업에 왔는데 아무것도 몰라요. 근데 수업에선 선생님이 프랙티스 위주로만 해요. 그러면 이제 그것도 혹시 또 좀 더 부작용이 생길 수 있는, 그러니까 그런 부분들을 선생님이 상당히 많이 신경을 쓰셔야 되는 부분들이 됩니다. 자, 그 다음에 이제 5번 같은 경우 플립드 러닝의 이점을 학생들에게 조심스럽게 전달을 해야 되고, 즉 학생들의 학습을 강화하기 위해 좀 더 학습자 중심으로 어떻게 구성되어지고 디자인되었는지를 전달하라는 얘기는 수업에 대한 특징과 장점들을 학생에게 잘 전달해서 이해를 시켜야 됩니다. 왜 이해를 시켜야 되냐면 학생한테 미리 비디오를 보게 오게 하거나 컨텐츠를 보고 오게 해야 되는데 그냥 가서 보고 와 이러면 애들이 이해를 못 하잖아요. 아니 왜 수업에서 하면 이걸 왜 굳이 보고 오라 그래? 그렇죠. 그렇게 되면 안 되니까 잘 설명해서 이걸 왜 이렇게 해야 되는지 학생을 이해시켜야 된다는 거죠. 그래서 사실 플립드나 블렌디드는 다른 어떤 학습에 비해서 다른 게 어려운 게 아니라 어떻게 하면 학생이 그 부분을 잘 이해하고 자기 주도적이 되게 하는지 유도하는 게 사실은 가장 중요한 그 부분이 되겠습니다. 자, 그 다음에 교사와 학생 모두 수업에서 사용되어야 될 테크놀로지를 어떻게 사용하는지 그거 해야 될 시간이 필요해요. 여러분들도 사실 지금 저도 가끔 질문을 받아요. 전화가 와요. 교수님, 그 강의록이 어딨죠? 뭐 이런 거. 그 다음에 교수님 이거 어떻게 들어가야 되는 거죠? 컴맹이라서요. 막 이런 질문을 받습니다. 이것도 테크놀로지잖아요. 잘 활용하셔야 되고 누군가가 개발한 테크놀로지는 사실은 그거를 효과적으로 어떻게 사용하는지를 알아야 학습의 효과를 이끌 수 있는 겁니다. 자, 그 다음에 파파스가 얘기한 내용입니다. 교사는 학생들이 항상 준비가 되어 있다고 생각하면 안 된대요. 그래서 저도 여기 올 때 여러분이 준비가 되어 있다는 생각을 안 했어요. 그래서 그냥 왔습니다. 그래서 오늘 열심히 좀 설명을 해보기로. 자, 그 다음에 교사는 대신 지나친 업무량이나 표준화된 시험이 또 도전 과제예요. 사실은 저희가 시험을 내면서도 여러분이 온라인으로 시험을 보시잖아요. 그러면서 동시에 170명, 동시에 모든 과목들 시험을 보는데 과연 이거를 어떻게 하면 커버를 할 수 있을까? 이제 그런 것들이 이제 고민이 되는 거겠죠. 자, 여기도 디자인을 하시려면 일단 어렵진 않습니다. 수업에서 전달할 내용이 무엇인지, 이건 어느 교과목을 하더라도 꼭 뭐 플립드나 블렌디드가 아니더라도 모든 교과에 해당되는 거고요. 온라인에서 전달하라는 내용과 실제 수업에서 전달하라는 내용이 다르면 안 돼요. 그리고 그 다음에 내용을 많이 하시면 안 되고 줄여야 됩니다. 자, 그 다음에 수업에서 우선하는 목적과 결과로서 무엇을 포함시킬지를 결정을. 자, 목적과 제가 아까 말씀드린 대로 비즈니스 라이팅을 가리키고자 하는 목적이 있죠. 그럼 거기에 따라서 제가 기대하는 결과가 있어요. 그게 다르면 안 되겠죠. 물론 가끔 다를 수도 있어요. 학생에 따라서. 하지만 목적과 결과가 같이 갈 수 있도록 신경을 써서 그 부분을 이제 디자인을 하셔야 된다는 거죠. 그 다음에 온라인 수업에서 다룰 내용과 실제 교실 수업에서 다룰 내용을 생각하셔야 돼요. 자, 예를 들어서 온라인에서 학생들한테 컨텐츠를 보고 오게 했어요. 근데 그 내용을 수업에서는 프랙티스를 하거나 아니면 이제 그 부분에 대해 서로 토론도 하고 시키려고 했는데 그 부분이 연관성이 있어야 되겠죠. 그래서 그거에 관련된 게 아카데믹 리포트하고 서포트하고 그 다음에 릴레이셔널 서포트 두 가지가 같이 가야 되는 거죠. 만약에 온라인 컨텐츠와 그 다음에 실제 교실에서 하는 수업이 다르다. 그러면 뭐가 된 거죠? 릴레이셔널 서포트가 안 된 거죠. 그래서 그 부분을 여러분이 염두에 두셔야 된다는 내용입니다. 자, 그 다음에 이제 5번. 온라인에서 학습한 학생들은 학습한 것을 실행하기 위해 수업에 오는 거예요. 여러분은 온라인에서 학습한 거를 수업에서 다시 한번 내가 제대로 했는지 확인하려고 오신 거죠? 네. 시험에 혹시 뭐 도움이나 좀 받아볼까 하고 오신. 네. 그 다음에 선생님은 학생들이 사전 학습한 것을 대면 수업에서 충분히 연습하도록 기회를 제공해야 되는데 제가 여러분에게 충분히 연습하도록 기회를 제공하기 위해서는 확인해야 되죠. 뭐 자꾸 질문을 하면서 그럼 싫잖아요. 그렇죠? 그래서 오늘은 제가 설명하는 내용을 들으시면서 내가 제대로 이해를 하고 왔는지 그 부분을 확인하시면 되겠습니다. 여러분들은. 네. 자, 이렇게 해서 위크 4는 끝났습니다. 기본적인 것들은 여기까지입니다. 자, 위크 5 보캐블러리 모두 교수님 해주실 겁니다. 네. You guys think you understand week 4 a little better now? That's a little clearer. If you still have any questions, please send me questions online and I can answer them.
or when we're finished here, you can come down and ask either of us. If you'd like a Korean explanation, come here, or an English explanation, come here. All right. We're going to move on to week 5 and 6. Fortunately for you, week 5 and 6 has very few vocabulary words and key ideas that you need to go over and that will be on the midterm, okay? So we're going to go over them together. Week 5 is teaching vocabulary with technology, and week 6 is teaching grammar with technology. There's a theme here, have you noticed? Technology. All right, week 5 and 6. Okay, here's another word that I don't really like. I don't like netiquette because it's a blended word, and yeah, but fuzzy nims. This is a funny word too. Fuzzy nims. We've all heard of antonyms and synonyms, right? Synonyms similar, antonyms different, opposite. A synonym is equivalent, and an antonym is an opposite. A fuzzy nim is kind of in the middle somewhere. So it's a related word, and if you know the word fuzzy, it's not quite clear, you know, like the old television where the screen is kind of fuzzy, not clear. So it's a word that you know the two words are connected, but you're not quite sure why. So words like read and write. Those words are connected, right? Read and write. They're connected, but they're not antonyms and they're not synonyms. They're connected, but it's a little fuzzy, a fuzzy name, okay? Professor Park will go over that a little bit clearer in Korean. Oh, and here's the word synonym, all right? Something that's similar or equivalent, a word that's similar or equivalent. For some reason, in this week, they didn't add antonym, but it's good to always put antonym along with synonym, all right? The antithesis, the opposite of what the word means. All right, fuzzy nims, synonyms, antonyms. And we have Urban Dictionary. This is a very important one for this week. They go over the Urban Dictionary. One thing to be aware of with the Urban Dictionary is that it's very informal, okay? You'll come across a lot of slang, which is good. If you're designing and developing a class on slang, it's great. But anybody can write anything they want in there. So there's a lot of foul or inappropriate language that you can wade through, all right? So you should be very careful using it in front of a classroom, okay? All right, so that's week 5, very easy. Week 6, okay, we have descriptive grammar, and I'm gonna put the other one up too, and prescriptive. It's very easy to memorize these. You think of descriptive as describing something. You describe the way it is used. So you describe grammar, how it is really used when people speak, like me speaking now, or when people write, all right? You're just describing the way it exists. But then you have prescriptive grammar, which is what I learned in grade school. It's the grammar that's prescribed to you, like a doctor who prescribes you some medication. It's grammar that where they tell you you have to do it this way, all right? We need both, okay? Descriptive grammar sometimes becomes prescriptive grammar. The prescriptive grammar is the grammar you need to learn so that you can learn to communicate well in English, all right? But for some people who are a little bit too prescriptive, they become very annoying, like they're grammarians. It's very good to be descriptive, all right? We need to know prescriptive, but remember, if you're in a conversation with somebody, don't be a prescriptivist, be a descriptivist, all right? Let's see how grammar is actually used when people speak and they write. Okay, do we have one more? Nope, that's it. Okay, Professor Parks, when I come back up, you can save your applause to the end. You're gonna get tired if you clap every time. Don't clap, just smile. We're gonna smile you up here. Smile, smile. 네, 제가 다시 왔습니다. 금방 갔다가 다시 왔습니다. 사실은 이 5주차와 6주차가 내용이 여러분 학습하셨을 때 어떠셨어요? 큰 내용이 없다기보다는 사실 앱을 많이 활용해 봐야 되는 그런 것들이 많고 기본적인 내용들은 그렇게 많지가 않아서 5주차와 6차를 합했습니다. 그래서 여기서도 마찬가지로 키 컨셉 위주로 진행을 할 거고요. 자, 먼저 5주차에 보시면
단어를 가르치고 배우는 데 있어서 어떤 점이 어려운지 생각을 해보시고요. 이제 요거는 여러분들이 가르칠 때 그냥 일상에서 가르치는, 그러니까 일장 교실 수업에서 가르치는 걸 얘기하는 것이 아니라 블렌디드 클래스룸과 플립드 클래스룸에서 내가 과연 단어를 가르칠 때 가르친다면 어떤 점이 어려울지 그 부분을 고민하시는 겁니다. 자, 그 다음에 왜 여러분이 단어를 가르칠 때 테크놀로지를 포함하는 것이 중요하다고 생각하는지. 자, 여기는 나는 중요하지 않는다고 생각하는데 이러면 답이 없어요. 그러니까 중요하다고 생각하시면서 그 점에서 생각을 시작하시는 거고요. 또 여러분이 단어를 가르치기 위해서는 어떤 종류의 툴을 사용하는 것이 좋은지 이제 그 부분에 대한 내용이 이제 전달되겠습니다. 자, 먼저 이 어휘는 언어를 가르칠 때에서 좀 가장 중요한 측면이기도 하고요. 자, 어휘 수업은 4 skills라고 했는데 여러분 4 skills는 제가 풀지 않았는데 뭔지 아시죠? 먼저 우리 그냥 하시면 영어로 힘드니까 영어로 하지 말고 그냥 편하게 하세요. 뭘 하죠? 듣고 말하고 읽고 쓰는 거죠. 네, 그 스킬. 자, 스킬이라는 말은 뭔가요? 스킬. 숙련된 솜씨. 그쵸? 숙련된 솜씨는 시간이 흘러서 내가 연습하고 반복해야만 생길 수 있는 게 솜씨예요. 그러다 보니까 여러분들이 이 스킬, 4 스킬도 사실은 연습하고 반복하고 학습하셔야 된다는 얘기예요. 그냥 얻어지는 게 아닙니다. 그렇게 영어가 그냥 얻어지려면 어떻게 해야 되죠? 저희 여기 잠깐 나가신 분처럼 태어나야 돼요. 그죠? 그래서 우리는 연습하셔야 됩니다. 자, 그 다음에 어휘 수업은 지루해서는 안 되고 보유한 테크놀로지를 가지고 좀 더 재밌고 흥미로워야 하고요. 그 다음에 이제 그 툴을 이용하는 것이 학생들의 관심을 끌 수 있고 흥미가 있는 걸로 해야 돼요. 그래서 내가 해봐서 재미없으면 학생들도 재미없습니다. 그죠? 네. 저는 지금 즐겁습니다. 여러분들 어떠십니까? 즐거우시죠? 네. 자, 그래서 여러분이 또 특히 기억하셔야 될 게 뭐냐면요. 새로운 단어를 접할 때 다른 언어 스킬스와 결합을 하는 얘기는 보캡이긴 하지만 결국 리스닝이나 스피킹이나 라이팅과 연결할 수 있는 내용이어야 되는 거예요. 단순하게 단어만 외웠을 때 어때요? 힘들죠? 근데 그걸 이용해서 말하기도 해보고 듣기도 해보고 리딩을 통해서 단어를 습득하는 게 훨씬 더 흥미롭겠죠? 그 다음에 저는 사실 요거 정리를 좀 하면서 흥미로웠어요. 숫자가 들어있더라고요. 이렇게 16번 정도를 갖다가 단어 기억을 위해서 지속적으로 기억을 해야 된다고. 저는 사실 30번을 해야 될 것 같거든요. 네. 자, 이만큼 반복을 많이 해야 된다는 얘기겠죠? 그 다음에, 단어를 가르치라고 되어 있어요. 그래서 여러분들이 가르치고자 하는 단어를 또 집어 넣어서 하셔야 됩니다. 자, 그 다음에 여기는 액티비티가 뭐가 있냐면요. 사실은 여기에 여러분이 갖고 계신 강의록 갖고 계시죠? 네, 많은 내용이 들어있죠. 그걸 다 하면 너무 힘들어요. 그래서 일단 제가 키 컨셉만 말씀드리면 학생들이 자신의 목소리를 일단 배우고 싶은 어휘를 녹음을 하는 거죠. 그러면 여러분 녹음을 했을 경우에 어떻게 되죠? 첫 번째 드는 생각. 자기 목소리 녹음했을 때. 민망하죠, 좀. 발음도 민망하고. 하지만 그게 자신이 또 내 목소리에 피드백을 줄 수도 있어요. 그리고 다른 사람도 마찬가지가 되는 거고요. 그 다음에 이제 두 번째 보시게 되면 스캐븐거 헌트라는 건 뭐냐면 물건을 찾기 놀이입니다. 학습자가 다양한 관심을 가지고 물건을 모으는 야외 놀이 활동인데 사실은 이거 같은 경우는 우리가 조금 초급 과정에서 좀 많이 활용할 수 있겠죠. 그 다음에 시나님 수업 같은 경우는 동요를 바꾸는 건데 여러분 이거는 많이 해보셨을 거예요. 근데 이거를 앱을 이용하는 거예요. 그래서 사실은 이제 거기 갖고 계신 강의록이라던가 여러분이 보셨던 그 화면에 많이 그런 내용이 있을 텐데 그냥 단순히 단어를 쓰고 바꾸는 것보다는 앱을 이용해서 바꾸고 맞았으면은 띵 소리도 내주고 띵동 소리도 내주고 틀렸으면 삑 소리도 내주고 이렇게 하면서 이제 그런 내용들을 앱을 이용해서 하시는 거고요. 그 다음에 이제 어번 딕셔너리는 아까 마찬가지로 인포멀한 거예요. 그래서 여러분들이 혹시 이걸 오센틱하게 이용하기에는 조금 부족할 수도 있지만 그래도 흥미 유발은 되겠죠. 네. 자, 이렇게 5가 짧습니다. 갖고 계신 내용에 보시면 주로 앱이 설명이 많이 되어 있을 거예요. 그래서 그 부분은 아까 말씀드린 것처럼 시간이 좀 짧기 때문에 실행을 하지 않고 5에서 포인트는 아까 그 정도로 기억하시면 될 것 같습니다. 자, 됐습니까? 네, 그러면 이제 6으로 넘어가겠습니다. 자, 여기는 그래머 부분인데요. 자, 보시게 되면 문법을 가르치고 배우는 데 있어서 어떤 점이 어려운지. 자, 근데 이것도 마찬가지로 그냥 교실 수업에서만 가르치는 것이 아니라 사실 교실 수업에서는 학생들마다 문법 실력이 다 다르죠.
다 다르니까 블렌디드 러닝이라던가 아니면은 뭐 플립트라던가 이런 걸 이용해서 그걸 보완을 하는 거거든요. 근데 특히 플립트 같은 경우는 학생들이 자신의 수준에 맞게 미리 학습을 해올 수가 있는 거죠. 그래서 뭐 예를 들어서 이번 주는 투부정사를 가르치겠다. 그렇게 얘기하면 학생이 미리 그 부분에 관련된 거를 자기 수준에 맞게 볼 수 있도록 교사가 학생들에게 미리 제공을 해줄 수가 있는 거죠. 그래서 그 부분을 통해서 해올 수 있는 거고요. 자, 두 번째는 문법 교육을 테크놀로지와 결합하는 것이 왜 중요하다고 생각하는지 한번 여러분이 생각을 해보시는 부분이고요. 그 다음에 또 문법 교육을 위해서는 어떤 종류의 툴을 사용하는 것이 좋은지. 사실은 뭐 문법 교육이라기 좀 그렇지만 여러분이 문법에 관련된 거는 동영상들을 많이 보시지 않나요? 그죠? 동영상들을 많이 보시는데 사실 그것도 거기도 보면 다 가르치시는 선생님이 나오시고 그 다음에 이제 그 선생님이 수업을 하시는 걸로 하다 보니까 세팅만 온라인 공간이 된 거지 생각해보면 앱을 이용한 건 아니거든요. 그러니까 앱을 이용해서 할 수 있는 것들을 고민을 해봐야 된다는 내용이 됩니다. 자, 그 다음에 여기도 키 컨셉이 있는데요. 사실은 제가 아까 조영 교수님께 여쭤보진 않았는데 아마 그 두 번째 하는 과목에 그 문법 번역식이라는 것과 그 다음에 직접식이라던가 인지코드 접근법이 나올 것 같거든요. 네, 조영 교수님 나오죠? 예, 일부에 나와서 아마 명쾌한 설명을 또 해주실 거고 이 부분은 테크놀로지 이용하는 쪽으로 많이 되는 거라서 제가 이 부분을 좀 간단하게 설명을 할 겁니다. 자, 이게 세 가지 접근법이 있는데요. 원래는 가장 기본적인 게 이 두 가지입니다. 이 두 가지가 되는 거고 자, 문법 번역식 교육법은 근데 슬라이드가 좀 사라진 것 같아요. 저희가 네, 아까 슬라이드가 조금 바뀌어요. 네, 일단 자 문법 번역식 교육법은 자 여러분이 갖고 계신 거에는 키 컨셉이라고 하는 걸 찾으시면 됩니다. 렉처 노트에 갖고 계시죠? 네, 자 학습자가 문법적 규칙을 학습하고 그것들을 세컨 랭귀지나 퍼스트 랭귀지로 서로 번역하면서 적용하는 건데 여러분 제일 많이 하시는 걸 거예요 아마 그쵸? 네, 자 그 다음에 이제 직접식 교육법은 학습자의 목표 언어를 사용을 하는 겁니다. 그래서 이 교육법이 서로 대조가 되는 건데. 사실은 학습자의 목표 언어라는 건 뭐냐면요. 혹시 여러분들이 올해 이렇게 학생들을 좀 많이 가르치죠. 중학생들을. 근데 예전에 6차, 제가 기억하기로는 6차였던 것 같아요. 6차 교육과정에서 중학교 교과서는 연경화부님이 한번 학생들을 가르치시니까 잘 기억을 해주셔야 돼요. 6차 교육과정에서는 그때 당시에는 1학년 때는 투부정사가 안 나왔어요. 문법에. 우리나라 교과서에. 그러다가 2학년 되면서부터 투부정사가 나오기 시작했는데 7차 교육과정으로 바뀌면서 갑자기 중학교 1학년 교과서에 투부정사가 여러분이 배운 투부정사는 대부분 이렇게 배우셨을 거예요. 아, 세 가지가 있습니다. 명사적, 형용사적, 부사적. 뭐 이렇게 배웠는데 그러면서 중학교 2학년부터 나왔던 투부정사가 갑자기 중학교 1학년 교과서에 투부정사도 이구 동성으로 섞여서 중학교 1학년 교과서에 나오기 시작했어요. 그래서 당황스러웠어요. 다들 가르치는 선생님들이. 근데 그 이유가 바로 뭐냐면 의미에 중점을 둔 거예요. 바로 이거예요. 학습자의 목표 언어. 그래서 그때부터 교과서가 어떻게 개정이 됐냐면 중학교 1학년 교과서에 감사하기, 초대하기, 그 다음에 뭐 예를 들어서 희망하기, 사과하기. 요게 바로 그겁니다. 그러니까 목표 언어예요. 그날 배워야 될 목표는 바로 감사하기 표현. 그거에 맞춰서 문법 구성이 바뀌어버린 거죠. 그래서 여기서 말하는 직접식 교육법은 뭐냐면 문법으로 시작해서 언어를 전달하는 게 아니라 목표하고자 하는 언어를 먼저 정하고 거기에 따라서 문법이 움직여주는 거니까 학생들이 중학교 2학년 때부터 이제 문법을 접하게 된 거죠. 그래서 이제 그 내용이 됩니다. 자, 그 다음 세 번째는 이제 인지코드 접근법이라 해서 분석하고 규칙을 적용하는 거죠. 그럼 학생이 배운 거를 적용을 할 수 있어야 되는 거거든요. 자, 그 다음에 이제 문법 지식은 학생들이 다양하고 관련 있는 여러 구조들을 한 번에 인식함으로써 사용되는 겁니다. 자, 예를 들어서 우리가 말이라는 건 어떻습니까, 여러분? 자, 내가 하고자 하는 말을 하나의 문법만 이용해서 사용하는 게 아니죠. 다양한 문법을 이용해서 사용을 하고 그 부분을 내가 우리 이거 저글링 하듯이 막 그렇게 움직일 수 있어야지 내가 하고자 하는 말을 할 수 있는 거거든요. 그러니까 그런 내용이 이제 얘기가 되는 거고요. 효과적인 문법 교육은 문법적 요소와
대화적 상황 사이의 관계를 보여주고서 과제를 부여해야 됩니다. 자, 여러분 한번 잘 생각해 보시면 가장 적합한 게 그냥 교실 수업에서는 보통 우리는 시험을 보다 보니까 우리나라 교육 현실에 맞추다 보면 그냥 오늘 투부정사 합니다 이렇게 하시게 되고 연경하부님 애들 시험에 맞춰서 그렇게 시험만 열심히 문제풀이만 해주고 오셨죠? 연경하부님 아니에요? 그쵸? 근데 만약에 이거를 플립트나 블렌디드로 적용을 한다면 제가 아까 말씀드린 것처럼 감사하기가 오늘 목표예요. 그러면 거기 상황에 맞는 대화를 보여주고 거기서 나오는 대화를 이용해서 문법을 논하고 그 다음에 그 문법을 그냥 문법으로 끝나는 게 아니라 아 내가 감사할 때는 이런 표현을 사용해서 문법을 이용해서 이런 표현을 써야 되는구나. 예, 어려우신가요? 제가 그렇게 얘기했더니 지금 막 이러시는데요. 그만큼 교사도 아까 말씀드렸잖아요. 준비를 많이 해야 된다고. 아까 나왔죠. 네. 자, 그 다음에 상호 의사소통을 하는 동안 학생들이 언어적 형식에 중점을 두는 것을 강조하는 겁니다. 감사하는 형식, 초대하는 것의 말의 형식, 그러니까 말에 중점이 두는 거예요. 그러니까 말을 하기 위해서 문법은 필요한데 문법에 포커스가 있는 게 아니라 말에 중심이 있는 겁니다. 자, 그 다음에 문법을 의미와 의사소통을 근거로 해서 교육을 해야 되는 겁니다. 저 같은 경우 예를 들어 설명을 한다면 한 가지. 자, 투부정사의 부사적 용법은 목적과 그 다음에 이유 판단의 근거, 감정의 원인, 뭐 이렇게 막 결과 외우셨죠. 그게 중요한 게 아니고 투부정사의 목적에 뭐뭐 하기 위하여죠. 자, 여러분 여기에 뭐 하기 위해서 오셨어요? To listen to me. 제 얘기 들으러 오셨고요. 그 다음에 to study here. 여기 공부하러 오셨고요. 결국 투부정사의 목적은 언어적으로 놓고 봤을 때는 내가 뭐 하려고 할 때라고 표현한다는 거죠. 그게 연관이 되어야 된다는 거예요. 자, 그 다음에 이제 여기 같은 경우, 자, 의사소통 교수법이에요. 이거는 의사소통. 자, 의미나 기능. 자, 여러분 여기서 말하는 기능. 요 기능은 우리가 소위 말하는 컴퓨터에 사용하는 기능 이런 게 아니라 요 기능은 아까 제가 말한 대로 감사하기, 초대하기, 언어적 기능을 말하는 겁니다. 언어적 기능. 그래서 초대하기. 아, 근데 왜 감사하기, 초대하기밖에 생각이 안 나죠? 또 사과하기, 그쵸? 네, 또 뭐 있나요, 네? 네, 격려하기, 맞아요. 격려하기, 칭찬하기, 맞아요. 그런 게 교과서로 위주로 이루어되어 있어요. 저희 학교 선생님들 학생들 가르치는 선생님들 많으시잖아요. 그 기능입니다, 요게. 바로. 그래서 의미를 두는 겁니다. 그 다음에 상황이 중요해요. 감사하는 상황, 그 다음에 칭찬하는 상황, 이런 상황이 중요하고요. 그래서 여기는 공통적인 게 뭐냐면요. 언어학습의 목표가 의사소통이 목적이고요. 그 다음에 물론 문법을 바탕으로 하지만 의사소통이 목적이라는 것. 그 다음에 반복적인 시도와 실수를 통해서 형성이 돼야 돼요. 왜냐하면 언어학습이라는 것은 실수하지 않고는 내가 개선될 수가 없으니까. 그 다음에 유창성이 우선입니다. 말 틀려도 돼요. 근데 일단 의미 전달이 목적이 되는 거고요. 그 다음에 학습자가 중심이 돼야 돼요. 선생님이 계속 말하는 게 아니죠. 학습자가 말을 해야 되거든요. 자, 그 다음에 자료를 사용할 때도 본래의 원래 오리지널 자료를 사용할 수가 있어요. 플립트나 블렌디드를 이용하시게 되면 화면을 보여주시는 것들을 이용하실 수 있거든요. 자, 그 다음에 이제 여기 누난이 말한 거는 상황에 따라 적절하게 문법 문장을 선택하여 언어를 가르치는데 이게 바로 그거예요. 아까 제가 말한 대로 투부정사가 예전에는 중학교 1학년 때부터만 나오기 시작했다는 거예요. 근데 그게 아니라 의사소통에 중점을 두다 보니까 중학교 1학년이라 하더라도 투부정사를 배워야 되면 배워야 돼요. 왜냐하면 목표하는 언어가 있기 때문에. 그래서 그걸 적절하게 선택을 해줘야 된다는 내용이 되고요. 실제 언어로 학습자가 문법과 대화 사이의 관계를 탐색할 기회가 부여돼야 돼요. 학습자 중심이기 때문에 학생이 그 상황을 이해할 수 있어야 되는 거죠. 그 다음에 형태와 기능과의 관계를 쉽게 알 수 있는 방법으로 언어를 가르쳐야 되는데 이 부분 같은 경우는 사실 선생님의 어떤 그런 많은 노력이 좀 저는 필요하다고 생각됩니다. 그래서 여러분들이 많이 연구를 하셔야 어떻게 하면 학생에게 쉽게 전달할 수 있을지, 그 다음에 학습자가 적극적으로 언어를 탐색하도록 장려를 하셔야 된다라고 했는데 결국은 뭐냐면 의사소통을 하기 위하려면 제가 말을 하는 게 아니라 누가 말을 합니까? 학생이 말을 해야 되거든요. 그러니까 자꾸 말을 할 수 있도록 유도해 주시고 그래서 선생님은 아까 말씀드린 대로 조력자가 돼야 되는 거예요. 그 다음에 이제 학습자가 문법과 담화 사이의 관계를 서로 탐색하도록. 자, 담화라는 거는 여러분이 보시는 그 원래 영문장에는 디스코스라고 나와 있을 거예요. 그러니까 서로 대화를 할 때 그거를 갖다가 문법만 보는 게 아니라 대화의 내용을 보면서 아 여기서 무슨 이러한 대화를 하려면 이런 기능적인 문법이 필요하구나라는 쪽으로 유도를 하고 설명을 하셔야 된다는 내용입니다. 네, 자 그다음에 이제 이런 수업의 테크놀로지를 이용했을 때 장점이 있어요. 근데 사실 여러분 이거는 지루하지 않아야 되고요.
그 다음에 정확한 내용을 전달해 줘야 되고요. 그 다음에 규칙과 예를 통해서 지식을 제공할 수 있어야 되고요. 그 다음에 학생들의 관심이 필요하고요. 그 다음에 피드백은 문법이나 단어 철자를 체크하는 어떤 툴 또는 실수에 대해서 피드백을 줄 수 있는 그런 툴을 이용하시면 되는 걸로 그렇게 이제 여러분들 이용을 하시면 되고요. 근데 염두에 두셔야 되는 게 블렌디드와 플립드는 온라인과 교실 수업을 섞는 거죠. 결합하는 거죠. 그러다 보니까 여러분이 모든 것을 다 피드백을 주려고 하시는 게 아니라 여기서 말하는 거는 단어 철자라든가 문법 체크 정도는 제가 하는 것이 아니라 온라인 컨텐츠라든가 앱을 이용해서 피드백을 받고 그 외에 기계란 말은 좀 이상하죠. 테크놀로지가 할 수 없는 피드백은 선생님이 하시는 거예요. 그걸 적절하게 활용하시라는 말씀이고요. 그 다음에 충분한 연습이 가능해야 돼요. 그러니까 이 툴도 이용하실 때 선생님도 연습이 가능해야 되고 학생도 연습이 가능해야 돼요. 그래서 가끔 여러분들이 이런 툴을 사용해야 될 상황이 생길 경우에 여러분을 짜증나게 하는 게 뭐죠? 그쵸. 막 돌아가라, 클릭해라. 그게 좀 헷갈릴 때가 있어요. 그래서 그런 부분들 여러분들이 충분히 습득도 필요합니다. 교사가. 자, 그 다음에 이제 액티비티는 여러분이 갖고 계신 자료에 상당히 많은 내용들이 나와요. 그래서 제가 요거는 간단하게 소개만 했습니다. 그래머 같은 경우 서로 에디팅을 할 수 있는 컨퍼런스를 한다던가, 그 다음에 뭐 그래머 사파리라던가, 일반적인 어떤 그런 일상적인 그래머티컬 에러를 갖다가 서로 체크한다던가, 그래서 그 내용은 여러분들이 한번 읽어보시면 되는 부분이기 때문에 제가 굳이 이 부분에 대한 부분은 설명을 안 드리고 넘어가도록 하겠습니다. 네, 그래서 이제 리딩에 대한 파트 마지막 남았습니다. 네. 자, 보캡은 우리 로버트 교수님께서 해주실 겁니다. 스마일링 해주세요. 박수 치지 마시고. Alright, good. Okay, we're almost done. We're on to week 7, the last week. Alright? If you guys feel like you understand what she said so far today, and you feel confident with the homework assignment and the quiz, which you should be doing right now, that I posted online, if you feel okay with those, you're going to be just fine on the midterm exam, okay? So the homework assignment and the quiz are exactly what's going to appear on the midterm exam. Well, the type of questions that will appear. Okay, let's go over the last little bit of vocabulary, okay? The first, I guess I have to hold this, don't I? The first word is word recognition, all right? The ability to automatically recognize and understand what a word means. So you automatically understand. It's the ability to easily understand a word. If something is automatic, it's very easy, right? You have manual, which you have to do, and then automatic, it does it itself. So it's an easy. You can easily recognize a word without having to think about it. Good. Intensive reading, all right? It's intense because you're reading with a purpose, like you're studying, all right? You have intensive reading. And then we have extensive reading. So that's reading for joy, all right? Like reading a book on a beach, all right? Extensive reading. Hopefully, you can combine the two. That's what I like to do. All right. And then we have visual syntactic text formatting. All right, that's where you just take a text and you format it. The shape that it is on the page is how the thought process is put together. So you'll break a sentence up, sort of like a cascade, where you can see where the thought process is broke down into different parts of the sentence, okay? I don't think you guys have got to this part. Have everyone watched week 7 yet? Have you watched it? Yeah? Yeah, I hope so. All right. So these are the vocabulary words for week 7. Oh, I lied. Podcast. I think everyone knows what a podcast is, right? There are lots of podcasts. Actually, this week I'm going to post a few of my favorite podcasts on the website, on our site. All right, so keep an eye out for that. And I'll post a couple of my favorite grammar podcasts as well. All right? Okay, Professor Park, smile away. 내용이 진짜 많죠? 네, 자, 힘내십시오, 여러분. 두 번째, 저희 다음에 두 번째 세션은 더 멋지게 하시는 분이 기다리시니까 힘내셔야 됩니다. 네. 자, 사실은, 이 세븐이 보통의 경우 저희 사이버 같은 경우는 리뷰 파트거든요. 근데 여기는 그냥 개별적 파트입니다. 그래서 여러분이 하셔야 되는 부분이 있어서, 자, 리딩도 그렇게 많지는 않으니까, 네. 자, 여기는 고민을 하셔야 될 게,
언어학습 교실에서 여러분이 읽기 기술, 제가 이거를 사실은 리딩 스킬스로 되어 있는데 그냥 영어보다는 한글로 그냥 편하게 하시라고 썼습니다. 읽기 기술 또는 여러분의 학생들의 읽기 기술을 개선시키기 위해서 어떤 방법들을 사용해 오셨는지 한번 생각을 해보셔야 되는데 뭐 일반 교실에서 사용하신 것도 있으시고 온라인을 이용해서 하신 것들도 있으실 거고요. 자, 그 다음에 테크놀로지나 온라인 어플리케이션을 이용해서 흥미롭게 읽기를 가르치기 위해 어떤 방법들이 있는지 사실은 아까 했었던 보캐블러리, 그래머 사실은 다 뭡니까? 우리가 항상 고민해야 되는 문제예요. 어떻게 하면 흥미롭게 할 수 있을지. 사실 여러분도 공부 안 하면 여러분이 선생님으로서 질문 많이 받는 것 중에 학부모에게 받는 게 뭐가 있죠? 분명히 자기들도 공부 안 하면서 우리 왜 공부를 안 할까요? 왜냐하면 돌이켜보면 자기도 공부 안 했거든요. 그쵸? 근데 자, 여러분이 항상 고민하셔야 되는 거 어떤 방법들이 있는지 생각해 보셔야 되는데 흥미로운 거 이게 제일 참 그 고민해야 될 문제 중에 하나인 것 같아요. 학습자에게 유도할 수 있는. 자, 이렇게 전략들이 있는데요. 자, 아까 로버트 교수님이 이제 개념 설명, 어휘에 대해서 설명을 해주셨는데, extensive, intensive reading, strategy based reading instruction. 사실 리딩 같은 경우는 전략이 상당히 많이 발달되어 있는 스킬이에요. 그래서 리딩 전략들이 굉장히 많이 나와 있고 연구들도 많이 되어 있고요. 그래서 여러분들이 혹시 기회가 되시면 리딩 전략에 관련된 아티클들을 한번 좀 찾아보신다던가 만약에 그게 찾아보는 게 불편하시면 관련되는 그 한글로 된 글들도 많거든요. 활용을 하시면 오히려 여러분이 학생들을 티칭하시기에도 좋고 그 부분들 뭐 앱이라던가 아니면 온라인을 이용해서 하실 수 있는 방법들도 좋은 게 많습니다. 자, 그 다음에 이제 motivation approaches 이거는 동기부여는 사실은 정확한 동기부여는 자 이거예요. 학생에게 열심히 해야 돼. 너는 할 수 있어. 이거는 동기부여인가요? 격려인가요? 격려예요. 근데 학생이 받는 동기부여는 뭐냐면 실제 내가 학습을 했을 때 효과가 있어야지 그게 동기부여가 되는 거예요. 오늘 여기에 사실 오신 분들 지난번에 도움이 돼서 오신 거죠? 그건 동기부여가, 대답이 좀 작았어요. 그게 동기부여인 겁니다. 그래서 오신 거고요. 그 다음에 이제 이제 나중에 이제 질문 시간을 조금씩 2분 정도 기말고사 때도 할 건지 안 할 건지 말씀을 이제 아까 나눈다고 학부모님께서 말씀하셨잖아요. 그런 것처럼 학습자가 학습을 했을 때 학습을 받을 수 있어야 그게 동기부여입니다. 자, 그 다음에 이제 텍스트 모디피케이션은 뭐냐면 보통 이 텍스트가 있으면 우리가 그대로 읽잖아요. 근데 그거를 상황에 맞춰서 살짝 바꿔보는 거죠. 그래서 이렇게 부분을 활용하실 수가 있습니다. 전략들이 이런 게 있죠. 자, 그 다음에 이제 자, 여기서 제가 3가지 구성 요소라고 해놨는데 사실은 가장 중요한 3가지 구성 요소는 요겁니다. 그리고 이제 나머지는 이제 좀 더 추가적으로 들어갈 수 있는 내용인데 여러분이 염두에 두실 3가지 구성 요소는 이 부분이 되는 겁니다. 언어를 읽는 법을 학습하거나 지도하는 데 있어서 3가지 중요한 게 단어 인식, 그 다음에 언어 이해. 사실 여러분이 리딩이 안 되는 것 중에 하나가 뭐죠? 단어가 안 돼서. 근데 그거는 제가 할 수 있는 게 여러분이 외우셔야 되고 아까 또 보캐블러리를 테크놀로지 이용해서 지도하는 법을 얘기했죠. 그걸 여러분들이 학생들한테 제공할 수 있어야 되고요. 자, 그 다음에 이제 본문을 이해해야 돼요. 토익 같은 경우 리딩 컴프레hension이죠. 리딩은 뭐죠? 그냥 just 읽는 거예요. 근데 컴프레hension은 영어는 읽었는데 내용이 무슨 말인지 이해가 안 가요. 근데 하물며 우리 한국말도 제가 무슨 내용을 했을 때 내가 그 내용이 익숙치 않으면 이해가 되나요? 안 되나요? 안 되잖아요. 영어는 더 하겠죠. 그러다 보니까 우리가 확실하게 본문을 이해할 수 있는 거. 그래서 요 3가지가 굉장히 중요한 요소가 되는 거고요. 그 다음에 이제 그 밑에 조금 더 추가적으로 붙을 수 있는 요소들이 이제 붙은 겁니다. 그래서 이제 4번째는 구어적 글쓰기. 여러분이 갖고 계신 렉처 노트에는 그 밑에 얘가 상당히 많이 나와 있어요. 그래서 그 부분들을 다 언급하기에는 시간이 좀 걸려서 제가 키워드만 지금 말씀을 드리고 있는 거니까 그 점 염두에 두시면 됩니다. 그래서 conversational writing. 그러니까 뭐냐면은 보통 우리가 글을 쓸 때도 대화가 될 수 있는 그런 내용을 써줘야 되는 거고요. 그 다음에 이제 테크놀로지는 이 3가지 구성 요소를 발달시키며 언어 학습자를 도와야 돼요. 단어 인식, 언어 이해, 본문 이해. 그래서 테크놀로지를 이용하실 때 이 3가지 구성 요소를 포함하는 테크놀로지를 선택하셔야 되는 거죠. 자, 그 다음에 또 테크놀로지는 언어 학습자가 멀티미디어를 이용함으로 해서 본문 이해를 개선시키도록 도울 수가 있는데 가장 가까운 일을 우리가 현실적으로 할 수 있는 게 뭐냐면 자, 오늘 가르치고자 하는 내용에 관련된 자료를 학생들한테 제공하거나 보여줄 수가 있는 거죠. 그래서 이제 그 부분이 테크놀로지 이용하거나 멀티미디어를 이용하는 거고요.
본문과 멀티미디어를 이용하는 것은 학습자들이 본문을 더 잘 이해하고 문화적인 배경 지식을 발달시킬 수 있도록 하는 겁니다. 여기서 여러분이 염두에 두셔야 될 게 아까 파스 모델에서 말했던 아카데믹 앤 릴레이셔널 서포트라는 그 점만 염두에 두시면은 사실 다 마찬가지죠. 그래서 본문을 리딩도 마찬가지로 본문을 제공하고 컨텐츠를 제공한다 하더라도 서로 릴레이션이 있어야 되는 거죠. 그리고 또 아카데믹한 효과가 있는 그런 것들을 제공해야 된다는 거죠. 자, 읽기의 방식은, 자, 아까 다독이 뭡니까? 익스텐시브예요. 많이 읽는 거예요. 그 다음에 정독은 뭐냐 하면요, 인텐시브예요. 죄송합니다. 자, 인텐시브예요. 그래서 정독입니다. 목표를 갖고 정독을 하는 거죠. 어떤 게 더 나을까요? 둘 다 사용하셔야 돼요. 둘 다. 그래서 제가 가장 또 질문을 많이 받는 것 중에 하나가 다양한 영어 책을 많이 읽어야 될까요? 아니면 한 권을 그냥 될 때까지 읽어야 될까요? 저 같은 경우는 만약에 기초적인 그 지식을, 영어 지식을 가지고 계신 분이라면 한 권의 책을 선택해서 한 10번, 20번 읽으라고 말씀드립니다. 그리고 나서 그러다 보면은 너무 많은가요, 우리 회원님? 네, 많이 읽으라고, 한 권을 많이 읽으시라고. 그러다 보면 문법 구조라든가 아니면 어휘라든가 익숙해지게 나면 그 다음에 다른 책을 읽었을 때 문법 구조가 바뀌나요? 안 바뀌거든요. 그거는 습득이 되거든요. 단 분야에 따라서 단어는 어떻게 해야 되겠죠? 바뀌겠죠. 그 부분은 학습을 하시면 되는 겁니다. 그래서 적절하게 여러분들이 병행하시는 게 좋고요. 그 다음에 의사소통을 위한 읽기. 사실은 그냥 읽는 게 아니라 서로 의사소통을 할 수 있게 리딩을 해야 되는 건데 그게 참 우리는 힘들죠. 그렇죠? 그래서 가장 대표적인 게 테스트에는 이런 게 있어요. 토플 테스트가 보면은 읽고 스피킹하고 통합적인 거에 그렇게 나오잖아요. 결국은 그것도 그냥 생긴 게 아니라 다 이런 교수법에 의해서 필요에 의해서 생긴 게 되겠죠. 자, 그 다음에 학문적 목적을 위한 읽기도 있어요. 근데 학문적 목적이란 얘기는 여러분들이 오늘처럼 이렇게 학습을 하기 위해서 읽어야 되는 저널들이 있어요. 또 저 같은 경우는 논문을 쓰기 위해서 읽어야 되는 저널들이 있어요. 그거는 학습 목적이 있는 거죠. 대신 그것도 그냥 하는 게 아니라 제가 읽은 걸 가지고 컨퍼런스를 간다던가 아니면 어디 다른 어떤 디스커션을 하러 갔을 때 그 컨텍스트 안에서 또 서로 의사소통이 가능하게 리딩을 해야 된다는 얘기예요. 제가 아무리 저널을 읽었다 하더라도 다른 사람에게 그 저널의 내용을 전달할 수 없으면 안 되겠죠. 여기서 말하는 의사소통이라는 것은 리딩을 통해서 내가 이해를 하고 텍스트를 이해를 하고 그거를 상대방과 커뮤니케이션을 할 수 있어야 되는 걸 의미하는 겁니다. 자, 그 다음에 디지털 방식의 읽고 쓸 줄 아는 능력. 자, 이게 온라인으로 읽고 쓰기 위해 배우는 것들이 있는데, 자, 이게 뭐냐면요. 온라인으로 리딩을 하기 위해서는 기계도 다뤄야 되고요. 그 다음에 거기서 갖고 있는 내용이 어떻게 구성되어 있는지도 확인할 수 있어야 되고요. 이거는 영어의 리딩 실력과 다른 별개의 능력들이죠. 그게 좀 필요하다라는 거. 결국 이 블렌디드와 플립드는 우리가 온라인이라든가 컨텐츠를 이용하는 거기 때문에 기존에 내가 갖고 있는 어떤 실력뿐만이 아니라 그런 것들까지 같이 다룰 수 있어야 되는 거예요. 그래서 여러분들 가끔 나이가 들어서 이제 이런 게 힘들어요 라고 하는 그런 부분들이 이제 대신 프랙티스를 많이 하셔야 되는 겁니다. 그 다음에 온라인으로 믿을 만한 자료 찾는 거. 이게 참 힘들어요. 온라인이라서 자료를 찾고 온라인에 떠돌아다니는 영어 표현을 썼는데 알고 봤더니 그게 아니래요. 그래서 이제 그런 것들에 대한 어떤 그 인식도 좀 생겨야 되고요. 또 자료를 평가할 수 있는 능력도 생겨야 되고요. 그러다 보면 뭐냐면 온라인을 통해서 리딩을 함으로 인해서 이런 부분들이 개선이 된다는 거죠. 실력이 늘고. 그 다음에 온라인에서도 의사소통이 가능해야 되고 온라인에서도 정보를 공유할 수 있는 거. 여러분들이 많이 하죠. 하다못해 페이스북이라든가 온라인에서 채팅을 하더라도 상대방 걸 읽어야 되거든요. 그리고 내가 쓰고 그러면 라이팅이 되죠. 상대방은 또 내 거를 읽죠. 그 다음에 쓰면서 말도 할 수 있겠죠. 그래서 이런 어떤 통합적인 것들, 기술들이 온라인에서 이루어지고 있다는 거. 그 다음에 이제 읽기를 위한 접근법과 전략들이 여러분이 갖고 계신 렉처 노트에 많이 있을 거예요. 굉장히 내용이 많아요. 사실은 4, 5, 6줄 한꺼번에 하시면 되게 힘들거든요. 자, 이제 액티비티를 한번 볼게요. 읽기와 함께 비디오나 컴퓨터를 이용하실 수 있고요. 블로깅. 영어로 된 블로깅 되겠죠. 그 다음에 이제 뭐 할당되어진 일정 부분을 큰 소리로 읽고 녹음하기. 그 다음에 수업에서 해야 할 주제나 관련된 줄거리를 읽거나 읽기 주제에 대해 생각하거나 요약을 녹음하기. 그러면 리딩을 했고 그 다음에 녹음했으니까 뭐가 되는 거죠? 스피킹이 되는 거죠. 그래서 그 다음에 이제 읽기 본문에 대해 자신의 이해 여부를 질문을 만들 수 있어요. 리딩을 통해서 남이 해놓은 질문에 내가 답을 하는 게 아니라 리딩을 통해서 내가 생각한 질문들을 리스트를 만들어 볼 수가 있는 거죠. 이게 이제 학생 주도적인 것이 되겠죠.
이게 끝입니다. 그래서 제가 Good luck on your midterm이라고 했습니다. 자, 4, 5, 6, 7 여기까지입니다. 수고하셨습니다. 자, 지금은 이제 그 다음에 김희진 학부장님께서 한 5분 정도만 플립드 러닝에 대해서 한 번 더 해주실 거거든요. 그래서 그 부분에 대한 것들을 이제 한번, 네. 지금 저는 이제 여러분 테크놀로지 부분에서 시험에 대해서 얘기를 하면 이제 좀 많이 나올 것 같은 분야가 플립드 러닝이라 굉장히 많이 나왔고, 정의나 그거에 대한 구분하는 능력. 첫 번째는 이제 플립드 러닝의 정의에 대해서 물어볼 수 있을 것 같아요. 그 다음에 플립드 러닝이 전통 수업하고 어떻게 다른가 구분하는 거. 그 다음에 세 번째는 블렌디드 러닝하고 플립드 러닝은 같을까요? 비슷해 보이잖아요. 그럼 어떻게 다를까요? 그 다음에 플립드 러닝이 왜 이렇게 난리를 치고 많은 교사들이 2만 명이 참여를 하고 정부에서 하라고 하고 돈을 쏟아부을까요? 왜 이게 좋다고 생각을 할까요? 왜 이슈가 될까요? 이런 부분, 이런 거를 위주로 좀 시험 문제를 좀 고려하면서 해봤습니다. 네, 첫 번째 보시면은 이거 보면 딱 어떤 생각이 드세요? 이상하죠? 거꾸로 있잖아요, 심싱이. 그래서 거꾸로라는 거를 가지고 한번 플립드 러닝을 생각해 보도록 하겠습니다. 제가 질문을 드리는데 이 질문을 맞추면 시험을 100점 맞추실 것 같아요. 자, 플립드 러닝, 플립 클래스룸, 인버티드 러닝. 자, 이 중에서 다 같은 말인데 안 되는 거 하나는 1, 2, 3으로 보면 몇 번일까요? 자, 손가락을 들어주세요. 1, 2, 3. 1 괜찮으세요? 2 괜찮으세요? 자, 3, 2, 1 하면 손가락을 들어주세요. 3, 2, 1. 3번도 있고 2번도 있네요. 자, 3번이 더 많은데 안타깝게도 flipped learning, 자 들어보세요. flipped learning, flipped classroom, flipped teaching 다 같습니다. 거꾸로 학습, 역전학습 같아요. 거꾸로 교실, 거꾸로 학습 같습니다. 자, flip classroom은 안 돼요. 왜 안 될까요? 저 같으면 이거 시험 낼 것 같아요. 플립트가 돼야 되잖아요. 명사가 돼서 이거 2번은 안 돼요. inverted는 뭐야? 위아래를 뒤집는 거잖아요. 그래서 inverted learning 또는 inverted teaching 또는 inverted classroom 다 같습니다. 그래서 역전 학습, 역진행 학습 뭐 다 같은 그 거꾸로 교실, flip learning, flipped learning 요새 다 유행하는 단어가 되겠습니다. 저 같으면 이거 좀 내고 싶은 마음이 듭니다. 네. 제가 문제 안 냅니다. 자, 본래는 제가 30분 정도로 예상을 했는데 제가 6분 안에 끝내도록 하겠습니다. 자, 플립 러닝의 정의 맨 부분하고 특징과 장단점 이 부분만 제가 간단하게 정리를 하도록 하겠습니다. 네, 이제 definition을 볼게요. 자, definition을 보면 자, 다시 한번 정리하면 거꾸로 학습, 거꾸로 교실, 그 다음에 flipped learning, flipped learning 같은 말이고 역진행 수업, 역전 학습 이런 말들이 다 같이 될 수 있다고 생각을 할 수 있어요. 자, 그러면 한번 생각하시는 게 왜 도대체 플립드 러닝이 난리예요? 정부에서 수 50억, 60억의 자원을 쏟아부어서 프로젝트를 교사한테 하라고 하고 2만 명의 교사가 플립드 러닝이 도입된 지 지금 한 5년 정도 됐는데 여기에 참여를 하고 있거든요. 특히 초등학교하고 대학생 위주입니다. 왜 그럴까요? 플립드 러닝에 뭔가 어드밴티지가 있어서가 아닐까요? 왜 그럴까요? 저 같으면 이 문제를 좀 내고 싶습니다. 네, 그리고 또 하나의 이유를 보면 백그라운드에서 왜 우리는 이걸 해서 길러내는 인재, 학생이 어떤 것을 목표로 하기 때문일까요? 정부의 지금 7차과 8차 교육 규정에 보면 우리가 어떤 인재일까요? 어떤 인재를 키우는 게 교육의 목표일까요? 여러분은 어떤 인재예요? 자기 주도적인 인재예요? 그 좋아요. 자기 주도만 되면 되는 건 아니고 생각을 한번 해보세요. 여러분이 학생을 가르칠 때. 그렇죠. 누구예요? 제가 뭐 하나 드리겠습니다. 영선아버님. 좋습니다. 네. 정부에서 지금 바라는 인재상은 창의적이고 비판적이며 자기 주변의 현실에 있는 문제를 해결해낼 수 있는 PBL 되어 있는 그러한 능동적인 인재, 자기주도적인 문제 해결을 누리는 인재를 기르는 것이 정부의 목표예요. 이런 인재를 키워야 된다는 거예요. 그거에 플립드 러닝이 부합하기 때문입니다. 백그라운드 굉장히 중요한 거라고 저는 생각을 하고요. KBS에서 굉장히 유명한 게 정찬필 PD가 만든 거꾸로 교실의 기적이라는 프로가 있어요. 보신 분. 거꾸로 교실의 기적. 이게 그 유튜브에 오면서 조회수가요 200만 건인가 이랬어요.
그러니까 거의 우리나라에 있는 모든 초중교사와 대학교 교수들이 다 봤다고 생각할 수 있죠. 여러분 안 보셨다면 거꾸로 교실 EBS 치면은요 엄청난 조회수가 뜹니다. 그게 이제 시리즈물인데 뭐가 나오냐면 학생들이 자는 모습이 나와요. 저희가 이제 조교들이 제가 겪은 조교가 한 3, 40명 되는데 그 중에 진짜 똑똑하고 꼼꼼한 애 한 10명한테 너네 임용고시 보라 그랬어요. 근데 한 명이 임용고시 붙었어요. 그 중에. 임용고시 한 명 붙었어요. 근데 걔가 딱 되고 나서 나한테 하는 말이 선생님 제가 교사가 된 걸 후회합니다. 이렇게 얘기하더라고요. 왜 그러니? 왜 후회? Do you know 후회? 몰라? 아 죄송해요. 반말은 아니었고요. 후회 왜 후회하니 그랬더니 아이들이 다 자고 있대요. 고등학교 1학년을 가리키는데 다 자고 있대요. 왜? 어떤 학생은 너무 쉽고 어떤 학생은 너무 어려운 거예요. 다 자고 있고 뭘 물어봐도 대답을 안 해. 왜? 대답을 했다가 잘못하면 애들한테 혼나니까. 그럼 질문 있니? 하면 질문해요? 안 하죠. 저 때도 질문해서 질문했다가 애들이 나중에 되게 혼냈어요. 제가 질문을 많이 하니까 되게 싫어했어요. 왜 이렇게 네가 시간을 쓰냐? 그리고 선생님도 싫어하더라고요. 되게 싫어해요. 이상한. 그래서 그 KBS 정찬필 PD가 무덤과 같은 교실을 깨우는 플립트 러닝, 그리고 잠자는 학생을 깨우는 플립트 러닝, 이게 굉장히 큰 그 게임이 되었었습니다. 자, 그리고 지금 얘기했지만 초등하고 대학교가 위주가 됐다는 거 알려드리고요. 자, 저는 이게 되게 중요하다고 생각하는 게 용어에 대한 정리예요. 그래서 다시 얘기했지만 flipped learning, flipped teaching, flipped classroom, inverted learning, inverted classroom, inverted teaching. 역전 학생, 역전 학생, 거꾸로 학습, 거꾸로 학습 같은 말입니다. 네, 요거는 제가 살짝 넘어갈게요. 원래 이제 2000년부터 시작을 하지만 2007년에 미국의 고등학교 교사 샘스 이런 사람이 굉장히 크게 반향을 일으키면서 차별화된 수업을 할 수 있다. 역진행이 이런 것을 하면 역진행 수업 모델 같은 거 마들이죠. 그래서 협력학습, 스튜던트 어토노미를 할 수 있다는 얘기를 했었고요. 자, 여기부터 한번 보겠습니다. 자, 보시면 제가 여러분에게 물어보고 싶고 저는 시험을 낸다면 이걸 내고 싶어요. 자, 역전학습, 거꾸로 교실이 뒤집었다는 표현을 써요. flip, 동전을 뒤집는 거예요. Let's flip a coin 그러는 거예요. 예를 들어서 캐시하고 나하고 뭘 하는지 서로 하기 싫어. 그럼 네가 해 내가 하고 싸우면 뭐를 해요? Let's flip a coin 그러잖아요. 우리 동전 던져서 결정하자. flip 이런 뜻이거든요. inverted 거꾸로 하는 거잖아요. 아래 위. 자, 그러면 저의 질문은 이거예요. 거꾸로 전통적인 트래디셔널 클래스룸과 플립트 클래스룸이 뒤바뀐 거를 여러분이 세 가지만 줘보세요. 뭐가 뒤바뀌었을까요? 뭐가 반대가 됐을까요? 자, 이 분에게는 10점씩 올려드리도록 하겠습니다. 자, 시험 문제 로버트 선생님이 10점씩 지금 예스 했어요. 자, 할 수 있는 분. 뭐가 바뀌었을까요? 자, 손을 3, 2, 1 하면 손 들어주세요. 자, 3, 2, 1 교사 중심에서 학생 중심 맞을까요? 맞아요. 그럼 과거의 교사는 어떤 사람이었어요? 그러니까 세이지예요. 뭐냐면 나는 교수는, 그러니까 여러분들 그렇게 생각하잖아요. 교수는 뭔가 다 알고 있을 것 같아. 현자야. 모든 걸 알고 있는 지식의 전달자야. 학생은 뭐예요? 아무것도 몰라. 블랭크예요, 머리가. 근데 그 지식을 일방적으로 다 받아들여야만 하는 존재야. 그러니까 뭐예요? 그러니까 교사에서 학생으로 원웨이 커뮤니케이션이 이루어져요. 그죠? 그러니까 질문하면 안 되잖아. 그럼 굉장히 패시브하죠. 그리고 인터랙션이 있어요, 없어요? 거의 없죠. 그리고 교사 위주의 원웨이 커뮤니케이션이 일어나는 거죠. 자, 그러면 플립트 클래스룸에서는 어때요? 교사 위주일까요? 학생 위주예요? 맞아요? 학생 위주 맞아요? 네. 네. 맞아요. 학생 위주가 맞습니다. 본래 교사가 온라인 클릭 컨텐츠를 제작은 하지만 그게 중요한 것보다는 학생들이 그거를 근거로 해서 같이 토론하고 과제를 풀고 PBL 같이 해서 현실의 문제를 해결하고 아이디어를 내고 하는 협력하고 토론하고 상호작용하는 게 중점이 되어 있어요. 그래서 아까 말씀하신 박은하 선생님이 스튜던트 어토노미가 높아지는 거고 스튜던트 센트럴스 클래스룸이 되는 거죠. 그래서 기본적으로 첫 번째를 보자면 뭐가 뒤집어졌냐. 첫 번째, 교사 위주에서 학생 위주다. 맞습니다. 두 번째, 원웨이 커뮤니케이션에서 투웨이 커뮤니케이션으로 바뀌죠. 그러면 상호작용이 많아지겠죠. 과거에는 상호작용이 없잖아요. 맞잖아요. 그냥 질문하면 맞잖아요.
그 맞는 경우도 있었어요. 자, 이제 맞지 않잖아요. 그걸 격려하는 거죠. 그럼 여기에서 티처의 역할은 어떻게 될까요? 과거에는 어땠어요? 정말 세이지야, 현자야. 모든 거를 알고 있어. 거의 하나님과 같은 존재예요. 근데 이제는 어때? 학생들을 이끌고 학생들과 같이 토론하고 학생들에게 질의를 이끌어내고 지금처럼 학생들에게 계속 유도를 하고 협력하고 같이 도와주는 그거를 뭐라고 한다? 가이드라는 말도 쓰지만 또 facilitator는 도와주는 그런 역할을 하는 조력자, 협력자의 개념으로 바뀌게 됩니다. 자, 그러면 또 뭐가 다를까요? 한번 보세요. 지식이 과거에는 선생한테서 학생들은 아무것도 몰라. 무지야. 그러면 여러분은 뭐를 하는 거예요? 학생들은 지식을 전달받는 존재예요. 인풋. 지식을 인풋에 넣는 것만 하는 거예요. 근데 지금은 뭐래요? 지식을 어디서 갖고 와요? 제가 온라인을 통해서 배웠어. 그럼 그거를 교실에서 뭐를 해요? 인풋이 아니고 아웃풋. 다른 말로? 인터미션 다른 말로? 다른 말로? 교실에서 뭘 할까요? 지식을 인풋이 아니고 배운 거를 가지고? 좋아요. 프랙티스 좋고 또? 컨버세이션? 그것도 괜찮은데 또 다른 말? 콜라보레이션. 그것도 좋아. 또 하나로 하나 합쳐서 엄브레라 텀. 지식을 활용한다. 그거 괜찮잖아요? 이 말이 가장 많이 쓰이는 말입니다. 전통적은 지식을 무조건 원웨이로 해서 지식을 습득만 하는 거예요. 인풋을 뒤로만 나. 근데 인풋된 걸 아웃풋을 한다는 얘기는 교실에서 이제는 뭐예요? 그거를 활용하고 현실에서 그걸 접목하고 프로블럼을 우리가 풀어가고 그 다음에 우리의 문제, 과제를 같이 협력해서 풀고 프로젝트를 하고 하는 활용하는 거예요. 사실 이것만 되면 여러분 다 끝나는 거예요. 시험에 지금 무엇을 거꾸로 됩니까? 왜 플립트 러닝입니까? 왜 플립트 티칭입니까? 했을 때 지금 이 네 가지 5개 이 거꾸로 된 거의 개념을 알고 있다면 저는 100점 주고 싶습니다. 사실 이거에서 그렇게 생각을 해요. 자, 그러면 하나만 더 갈게요. 지금 다른 점 하나가 안 나온 게 있는데 혹시 하실 수 있는 분? 오! 명! 힙 스니커. 힙 러너. 막 흥분하셨어요. 그것도 맞는 말이에요. 그거를 조금 발전시킨다면? 네. 노랑. 네네. 저희가 지금 수업 받는 방식이 그렇죠. 지금이 그렇죠. 제가 일부러 이렇게 하고 있는 거예요. 현장에서 이제 네. 일반 대학생들이 그냥 이렇게 하던 걸 저희는 이제 방송으로 듣고 와가지고 맞아요. 네. 맞는데 제가 원하는 답을 좀 찾아주셔야 됩니다. 죄송하지만 시간이 많이 없는 게 많이 우리가 협력을 할 수 없다는 점을 이해해 주시고요. 자, 과거에는 전체 학습이에요. 그래서 교수가 여기 있는데 예를 들어 은미는 굉장히 영어 못해. 근데 여기 또 누구는 굉장히 잘한단 말이에요. 그러면 은미는 안만 들어도 몰라. 근데 이 친구는 지겨워 죽겠어. 이거는 뭐예요? 전체 학습이거든요. 제가 한 가지 내용을 그냥 전체적으로 학생들의 수준이나 능력에 관계없이 개별 학습이 아니죠. 근데 여기서는 어떻게 돼요? 개별 학습이 가능해요. 어떻게 개별 학습이 가능할까요? 자, 박은하 선생님이 다 하신 거예요. 자, 근데 너무 많이 들어서 이게 거의 토할 지경이죠. 네. 멀리서 오셨네요, 강원도에서. 네, 축하드립니다. 네. sorry. 창원하고 강원도랑 헷갈려. 창원이 강원도, 아니구나. 죄송합니다. 맞아요. 자, 그래서 개별학습이 가능하다 그럴 때 어떤 의미일까요? 박은하 선생님 거기 나왔어요, 그죠? 개별학습. 지금 못하는, 은미 너무 못한단 말이에요, 근데 이 친구 너무 잘한단 말이에요. 어떻게 해야 될까요? 그냥 온라인 받아왔어. 근데 이 친구는 하나도 모르겠어요. 이 친구 너무 잘하. 어떻게 해야 될까요? 그러면 오프라인 클래스룸에 왔어요. 온라인 강의 15분짜리 듣고. 되게 온라인 강의는 클립 컨텐츠라고 해서 10분에서 15분입니다. 그리고 이게 되면서 유행을 하면서 클립 컨텐츠라는 말이 유행을 했어요. 그래서 이 조장현 부총장님께서 작년에 엄청나게 유행을 일으키셨어요. 클립으로 해라. 그래서 우리 학교의 강의가 15분, 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 20분 정도의 3개의 클립으로 되어 있죠. 네, 그거를 주도를 했습니다. 네, 이 배경이세요. 자, 네, 개별적으로 수준에 맞는 과제를 제출해 주세요. 과제도 좋아요. 근데 여기에서 우리가 클래스룸에서 개별학습 한다고 얘기하셨잖아요, 권한 선생님이. 그죠? 다 나왔던 얘기예요? 네, 일어나셨어요. 좋습니다. 여러분, 이 모습이요. 그 PD가 찍은 거기에 있어요.
잠자는 아이를 깨우는 거꾸로 학습, 무덤과 같은 학교를 살리는 그거에 막 학생이 막 일어나, 막 난리 났어. 이렇게 하는 모습이 나요. 네, 네, 말씀하시죠. 네, 창원, 오케이, 미스 창원. 네. 컴퓨터 교실에 대한 선생님의 강의를 들으면서 실질적으로 제가 피부로 느끼는 것은 이 특히 제가 소속한 SFS의 그 스터디가 지금 현재 확실하게 플리트 러닝의 이론적인 것을 제가 느끼는 물론 티칭이 아니고 러닝의 입장이지만 이 경상도 방언이. 네네네. 네네. 액센트는 변하지 않죠. 대화가 네. 아주 즐거웠고 맞아요. 우리의 어떤 잠재적인 그것이 폭발 이제 막 나오는 것을 서로 네, 알겠습니다. 근데 너무 시간 오래 할 수 없기 때문에 죄송하고요. 네, 시간상의 제약 때문에. 네네, 네, 감사하고요. 자, 블렌디드 러닝하고 플립트 러닝이 사실 헷갈려요. 그래서 여러분들 지금 많이 헷갈리시는 걸 정리를 할게요. 근데 지금 여러분이 하는 거는 사실은 플립트 러닝이라고 볼 수는 없어요. 그래서 그 얘기는 제가 잠깐 하는데 이거예요. 여러분이 15분짜리 클립을 보고 왔어요. 교수가 만들었어요. 근데 얘는 못하고 얘는 잘한단 말이에요. 그럼 잘하는 애한테는 잘하는 내용으로 심화학습 자료를 교수가 만들어 와야 돼. 그리고 이 친구 못한다 그랬지 아까. 영어 너무 못하지? 그러면 얘는 보충학습 자료를 내가 만들어 와야 돼. as a teacher. 그래서 교사는 굉장히 많은 업무 부담이 있어요. 왜? 못하는 애를 위해서 보충학습 자료도 만들어 와야 되고 just in case. 여기는 잘한단 말이야? 그럼 잘하는 애들을 위한 자료도 만들어 와야 되는 거야. 그래서 얘네들의 그룹을 또 따로 지어주는 역할을 해야 돼요. 그래서 여기서 나온 개념이 뭐예요? 완전 학습. 완전 학습. 이러한 개별 학습, 즉 다시 말해서 보충 학습과 잘하는 애의 심화 학습, 못하는 애 보충 학습을 통해서 완전 학습을 목표로 한다. 그리고 여기서는 창의적, 능동적, 비판적 인재를 양성한다. 오케이? 이해되시죠? 이게 되게 중요합니다. 네, 볼게요. 그래서 이거 좀 시험에 좀 내주시면 좋을 것 같습니다. 로드 선생님. 자, 거꾸로 지존 수업 방송. 자, 거꾸로 가장 중요한 거 렉처예요. 하나를 보면 제일 중요한 게 렉처가 교실에서 렉처를 하는 거였는데 어디서 렉처를 들어? 온라인 클립 콘텐츠를 통해서 집에서 듣죠. 거꾸로 됐죠. 그리고 옛날에는 과제, 스튜던트 액티비티를 어디서 했어요? 집에서. 이제 어디서 해 스튜던트 액티비티를? 교실에서. 거꾸로. 오케이, 이해되시죠? 이 그림이 너무 좋아요. 자, 플립트 러닝에서 이거 여러분 수업 밖에서 이루어지고 수업방 활동 중 수업 시간이 진행돼. 이거 아시겠죠? 자, 여러분 보시면 지금 교사 강의 위주가 다시 이제 정리되는 거 얘기는 다 했어요. 강의 위주가 학생들이 온라인으로 예습을 한다. 이게 중요해요. 예습. 수업 시간에는 뭔다? 질의응답, 토론, 실습. 그래서 기본적으로 학생들의 패시브한 거에서 능동적으로 바뀌고 스튜던의 어토너미, 자기주도 학습, 스튜던 센터드 클래스룸을 만들고 수준별 완전 학습. 수준별은 뭐다? 보충 학습, 심화 학습. 그래서 완전 학습을 완성한다. 그런 얘기입니다. 이런 건 좀 이렇게 좀 넘길게요. 네. 자, 백그라운드를 잠깐만 볼게요. 제가 질문을 하는데, 자, 이거는 플립트 러닝이 나온 배경입니다. 학습 피라미드라고 많이 들으셨을 거예요. 이거 본 사람 한번 손 들어보세요. 이거에서 그러면 넣어주세요. 자, 2점, 로버트 이거 맞히면 2점? 오케이? 2점. 좋아요. 공부를 했어요. 저는 제가 다녔던 시절에는 맞으면서 공부했던 것 같아요. 이렇게 뭐 잘못하면 막 때려. 손바닥 때려. 이게 뭐 해서 때리고 막 이러기도 했잖아요. 수학도 못하면 때려. 여기 줄 세워가지고. 많이 맞은 사람도 있을 거예요, 여기에서. 자, 보시면 기본적인 컨셉은 이거예요. 우리가 공부를 했어요. 공부를 했는데 1시간 후에는 알아. 근데 하루 자고 나면 다 까먹어. 이거 좋은 학습인가요? 아니죠. 적어도 24시간 이후까지는 우리가 기억할 수 있어야 되잖아요. 결국은 그게 리텐션이 돼야 되는데, 자, 이거를 했더니 이런 거에 따라 다르다는 거예요. 자, 여러분 지금 할 수 있는 사람, 옆 사람과 의논해서 30초 드릴게요. 자, 5%밖에 남지 않아. 다 까먹는 거야. 95% 까먹었어. Forget 95%. 어떤 걸까요? 자, 밑에 90%를 다 기억했어. 24시간 지났는데. 이거 맞힐 수 있는 사람, 옆 사람과 10초 얘기하고 맞힐 수 있는 사람 손 들으시면 2점을 드린다고 합니다. 로버트 선생님께서 시험 문제 제가 안 내요. 저는 시험 문제 낸다면 이거 내요. 네. 여러분 손을 흔드시니까 제일 많이 흔드는 사람으로 할게요. 거의 막 일어서시는데 일어서신다고 되는 건 아니고요. 여기, 네. 5%는 이유는요, 제가 얼마
제가 가지고 있는 그 코트랑 비슷한 색깔을 입으셔가지고 네, 말씀해 주시죠. 10%는 듣기인 것 같고요. 듣기요. 네. 아, 그러니까 듣기라는 건 뭐죠? 우리가 강의를 듣는 거예요. 그죠? 여기 밑에는 90%는 가르쳐 보기. 맞아요. 그래서 보시면 5%가 우리가 일방적으로 듣기예요. 강의를 듣기예요. 그러면 우리가 기존적으로 우리가 배워왔던 전통적 트레디셔널 클래스룸이 95%는 하루 있다 날아가는 거예요. 그러니까 사람들이 이거 보고 미친 거예요. 그런데 그 다음에 이제 시청과 그 다음에 그룹 디스커션은 50% 남는 데잖아. 디스커션은 50% 남았어. 자, 75%는 제가 직접 프랙티스를 해봤어. 그 관련된 걸 적용해봐서 그럼 75%가 남아. 많이 남는 거잖아. 괜찮죠? 90%는 뭐예요? 내가 강의를 하는 거. 사실 저 이거 뭐 제가 지금 눈이 너무 아픈데 거의 밤을 새웠거든요. 제가 이거 준비하느라고. 그래서 눈이 진짜 떠지지도 않아요. 근데 이걸 보면서 야 이거 진짜 좋다 이런 생각을 했어요. 90%는 강의예요. 제가 강의를 하면서 이거 일주일 후에 해도 내가 거의 기억하고 있을 것 같아요. 제가 강의를 했잖아요. 그래서 이 피라미드가 굉장히 큰 영향을 미쳤고 이거를 심리학하고 교육학 교수들도 굉장히 많이 발표를 했습니다. 자 그리고 이거 사실은 이 논문을 제가 보긴 했지만 출처 미국 교육연구소예요. 그래서 이거를 굉장히 많은 학자들이 페이퍼에서 쓰고 있어요. 자, 그 다음에 교육 방법을 왜 변화해야 되느냐 아까 얘기한 거예요. 정리했습니다. 저 같으면 플립드 러닝을 왜 해야 되는가를 문제를 내고 싶어요. 왜냐면 너무 많은 사람들이 플립드 러닝 하는데 왜 해야 되는 레셔널에 대해서는 사실은 되게 중요한 거거든요. 왜 이렇게 이슈가 되는지. 자, 정보화 사회, 우리가 4차 혁명이에요. 그러면 비판적인, 총체적인 사고, 창의적인 통찰력, 그리고 PBR, 문제를 해결할 수 있는 인재가 필요하다는 거죠. 이게 정부가 원하는 인재상입니다. 그죠? 지금 까먹었는데 7차인지 8차 그거 있잖아요. 정부에서 발표했잖아요. 그 뭐라 그러지? 정부 교육보고서? 거기에서 이제 나오는 건데, 새로운 정보, 지식을 창출해야 됩니다. 공유하고 하는 능력이 필요합니다. 자, 저의 질문입니다. 이거를 할 수 있는 분은 100점을 드리겠습니다. 플러스 100점. 자, 블렌디드 러닝과 플립드 러닝을 구분하실 수 있는 사람. 자, 블렌디드 러닝 많이 들었어요. 이것도 한 5년 전쯤에 엄청 유행했습니다. 그래서 제가 이거 갖고 프로젝트도 5천짜리 했고요. 블렌디드 러닝 갖고. 자, 스마트 러닝 갖고도 한번 프로젝트 했고. 자, 플립드 러닝 아직 안 했습니다. 제가 할 수 있는 여건이 아니라서. 왜 아닐까요? 제가 온라인 대학이라서 못했어요. 여기에 힌트가 있습니다. 자, 블렌디드 러닝과 플립드 러닝의 차이는 뭘까요? Robert, would you tell the difference? What's the difference? 로즈 선생님 지금 막 너무 놀라셨어. Well, the difference is what the professor does. 오케이. Thank you. 자, 옆에 사람과 30초 동안 상의할 수 있는 시간을 드릴게요. 많이 못 드려요. 제가 아니면 5분을 드리겠는데, 자, 우리가 플립드 클래스룸을 여기서 만들어 보겠습니다. 30초의 디스커션을 할 수 있는 시간을 드리겠습니다. 자, 똑같은 말 아니에요. 똑같은 말이면 제가 할까요? 똑같은 말이면 제가 하진 않겠죠. 똑같다는 사람은 조금 아니라고 생각을 적어주세요. 달리긴 달라요. 자, 제가 여러분의 지금 모습을 사진을 찍고 싶어요. 왜냐하면 제가 여러분이 이렇게 활발하게 상호작용하는 모습을 사이버대학 13년 차인데 처음 봤습니다. 정말로 처음 봤습니다. 한번 보세요. 박은하 선생님 뒤에 한번 돌아봐 보세요. 처음 봤어요. 이렇게 활발하게 여러분이 토론할 수 있는 거는 처음 본 것 같습니다. 자, 할 수 있는 사람을 제가 3, 2, 1을 외치겠습니다. 정말 여러분이 이렇게 토론하는 모습을 처음 봅니다. 13년 만에. 자, 3. 제가 어저께 대학원 화상 강의도 11시 40분까지 했거든요. 자정. 근데 거기도 3, 2, 1 엄청 외쳤어요. 이 대학원 나와 있으니까 알겠는데. 자, 다시 외치겠습니다. 3, 2, 2, 1, go! 오케이. 네. 블렌디드 러닝은 교실에서 교실 수업 중에 선생님이 온라인을 접목시켜서 수업을 같이 진행을 하는 것이고요. 다시요. 수업 시간에 오프라인을 하는데 오프라인이 전제면서 수업 시간에 선생님이
온라인 그 매트리얼을 가지고 와서 접목을 시켜서 이제 아이들과 오프라인 수업에서 온라인을 틀어준다는 얘기죠? 그것도 맞아요. 그것도 맞아요. 는 수업 시간에는 온라인을 접목시키지 않아요. 그러니까 수업 전에 미리 선행으로 미리 예습을 비슷하긴 한데 또 다르다. 잘 모르겠어요. 모르는 거는 어쩔 수 없고 제가 어떻게 인정할 수가 없고요. 혹시 다른 답 있으신가요? 사실은 이걸 학생들이 같다고 생각하더라고요. 사실은 저 같으면 이 시험 문제를 낼 것 같아요. 블렌디드 러닝은 어우 발음 좋으십니다. 온라인 수업을 하면서 추가적으로 온라인 수업을 하면서 추가적으로 오프라인 하면서 추가적으로 온라인을 하고 온라인을 수업을 하는데 네. 주는 이제 오프라인 수업이 주가 되고 온라인은 그냥 복습 그런 그러니까 오프라인 수업을 하는데 온라인을 째까 한다 뭐 이런 얘기죠. 자 보겠습니다. 제가 이거 논문도 하나 썼는데 자 블렌디드 러닝은 저 블렌드라는 뜻이 뭐죠? 섞는 거죠. 슉이래요. 맞아요. 슉이에요. 섞는다예요. 믹스를 하는 건데 기본적으로 블렌디드 러닝이 두 가지 의미가 있어요. 광의의 개념은 뭐냐면 어떠한 형태든 수업의 형태든 수업의 매체든 수업의 내용을 두 가지 이상을 섞는 거. 두 개가 되든 세 개가 되든 상관없어요. 그게 광의의 개념의 엄브렐라 텀이에요. 협의의 스페시픽한 의미는 뭐냐면 온라인과 오프라인을 섞는 거예요. 자 그러면 질문이 플립드 러닝이 더 작을까요? 블렌디드 러닝이 더 작을까요? 어떤 게 더 제너럴한 의미일까요? 그렇죠. 온라인과 오프라인을 섞으면 무조건 블렌디드 러닝이 돼요. 협의의 의미에서 광의의 의미는 사실 더 커요. 예를 들어서 이러닝인데 내가 스마트 러닝을 섞었어요. 이러닝 수업인데 스마트 러닝에서 카톡 학습이나 페이스북 학습을 했어요. 그것도 블렌디드예요. 근데 그거는 이러닝과 그러니까 온라인과 오프라인을 섞지 않았잖아요. 그래도 큰 의미에서는 블렌디드 러닝이라고 해요. 그러나 좀 스페시픽한 의미는 온라인과 오프라인을 섞는 거. 제너럴하게 그렇게 보통 얘기를 합니다. 여기까지 수업과 수업은 됐어요. 자, 여기까지 괜찮죠? 네. 자 그러면 플립드 러닝이 더 작은 개념이에요. 블렌디드 러닝은 온라인과 오프라인을 무조건 섞으면 되잖아요. 근데 여기에 뭐를 했느냐? 자, 블렌디드 러닝이 더 큰 개념이고 플립드 러닝이 더 작다고 했어요. 왜 더 작을까요? 스페이스가 여기 더 조그매. 물론 그렇지. 물론 그래. 그건 물론 스페이스가 작으니까 그런데 잘못된 것 같아요. 진짜 잘못된 것 같아요. 아니에요. 아니 그렇지는 어린이가 호수업이잖아. 오버가 집에서 아니. 여기서 현장에서 네네. 이게 네, 맞습니다. 네, 이렇게 질문을 하시는 건 이해가 안 되죠? 질문이, 제가, 질문이 잘못된 것 같아요. 아니요, 질문은 맞습니다. 자, 제가 설명을 드릴게요. 온라인과 오프라인을 섞는 게 블렌디드 러닝이잖아요. 그러면 온라인을 내가 렉처를 듣고 오프라인으로 오는 것도 블렌딩이 되고, 거꾸로 여기에서 우리가 수업을 하고 있어요. 오프라인으로 가리키면서 수업 시간 내에 그냥 초등학교에서 온라인 매트리얼을 보여줘요. 그것도 블렌디드예요. 모든 종류의 상황이 다 블렌디드 러닝이 돼요. 그러니까 훨씬 더 큰 개념이라는 거죠. 이해가 되시죠? 그러면 플립드 러닝은 뭘까요? 자, 블렌디드 러닝의 일종이가 아니면 제 논문을 하나 보셔도 좋을 것 같아요. 2013년 거. 블렌디드 러닝, 그 온라인하고 오프라인을 섞은 거는 맞죠? 플립드 러닝도 맞죠? 근데 블렌디드 러닝 수업에 선행학습의 개념을 도입한다. 근데 선행학습을 온라인 클립 러닝으로 배우는 거죠. 그래서 이게 좀 스페시픽한 거고 그거 외에도 교실학습에서 온라인 오프라인을 섞는 거라든가 아니면 뭐 온라인을 우리가 뭐를 하고 여기서 한다. 이게 모든 게 다 큰 개념의 엄브렐라 텀이 가능해요. 선행학습 대신 예습 같아요. 선행학습이 예습이죠. 같은 의미예요. 네. 그래서 조금 더 스페시픽한 부분적의 개념이라고 보시면 되겠습니다. 그리고 이거는 뭐 제가 하는 말이 아니고요. 그냥 논문도 있고 굉장히 많이 나오는 일반적인 얘기예요. 블렌디드 러닝은 훨씬 더 큰 개념이라는 거는 뭐 다 알고 있는 얘기입니다. 자, 그래서 전통적인 기본적으로 대면 교육과 이러닝의 장점을 적절하게 흡수한 것이 플립 러닝이다. 그래서 그런 말도 합니다. 과거의 블렌디드 러닝은 여러분 이제 인터넷 찾아보시면 따로 국밥이었다. 온라인과 오프라인이 따로 국밥이었는데 블렌디드 러닝은 굉장히 유기적인 이게 됐잖아요. 그걸 갖고 와서 그래서 그 비빔밥이 됐다. 이런 말들도 인터넷을 보시면 상당히 많이 나오는 거를 알 수 있겠습니다. 자, 그 다음에 features and benefit은 이제 그냥 쭉쭉 넘어가고요. 이것도 넘어가겠습니다.
자, 이것도 이거 한번 볼게요. 자, 이걸 볼게요. 교수자의 역할은 통제적 훈육자, 지식 전달자에서 조력자와 학습 촉진자로 바뀌었다는 거 하고 분위기가 통제적인 분위기, 수동적인에서 자유롭고 적극적이고 러너 오토노미가 됐다는 거. 자, 여러분 이런 것들 한번 보시면 좋겠고요. 쭉쭉 넘어가. 자, 장단점을 한번 보고 저는 시간이 오버한 것 같아서 끝내도록 하겠습니다. 자, 시험에 장단점을 쓰라고 나오면 뭐를 쓰시겠어요? 로버트가 시험에 내신 것 같은 얼굴을 하고 있습니다. 자, 제가 한번 적어봤어요. 장점은 뭘까요? 여러분 장점은 뭘까요? 플립드 러닝은 상호작용이 많아졌다. 그렇죠. 잠자는 아이를 깨운다. 그리고 개별 학습이 가능하다. 못하는 애, 잘하는 애. 그래서 완전 학습이 가능하다는 거. 두 번째, 학습이라는 센터드가 되고 이 친구들이 비판적인, 협력적인, 창의적인 학습이 가능하다는 거. 자, 세 번째, 개인 수준별 학습이 가능하다는 거. 앞에 거랑 연결이 되죠. 네 번째, 협력학습 가능하다. 자, 단점을 한번 볼게요. 여러분 단점이 뭐라고 생각하세요? 박은하 선생님 단점 얘기하셨는데. 네. 단점은 뭘까요? 자, 단점. 네. 선의 학습 하지 않을 경우. 맞아. 이게 제일 큰 문제로 지적되고 있습니다. 남자애들이 죽어도 안 해오는 거야. 남자애들이 게임하고 죽어도 안 해오는 거야. 그럼 얘를 때려도 안 돼. 어떻게 해? 그래서 결국은 여기 남자애들만 모여놓고 얘네들을 따로 보여준대요. 10분 동안. 그래서 굉장히 힘들었다는 얘기가 있습니다. 또 지금 똑같은 거예요? 자, 또 뭐가 있을까요? 학생들이 숙제를 안 해오는 걸 떠나서 그걸 안 받아들여. 왜냐면 이렇게 하는 게 자기 힘든 거야. 옛날에 그냥 가만 앉아만 있으면 됐는데 셋백해서 자꾸 뭘 하라 그래. 귀찮아 죽겠어. 나 옆 사람하고 얘기해도 귀찮아. 빨리 가서 게임해야 되는데 그런 게 다 싫을 수 있는 거죠. 그리고 학부모가 그걸 받아들이느냐. 그런 문제도 하나가 있다고 하고요. 또 하나는 가장 중요한 것 중에 하나가 뭘까요? 교사 할 일이 너무 많아. 교사의 부담이 많은 것 같습니다. 그렇습니다. 박수 한번 보내주세요. 교사가 왜 업무 부담이 많을까요? 학생들마다 그 학습 속도가 다른데 그걸 다 알고 있어야 됩니다. 네. 기본적으로 못하는 애들용 보충학습도 만들어야 되고 잘하는 애들용 심화학습을 만들어야 되고 또 가장 중요한 게 뭐예요? 온라인 컨텐츠를 제작해야 돼요. 10분에서 15분 클립 컨텐츠를. 굉장히 큰 부담이 됩니다. 그리고 이렇게 이렇게 학생들을 끌어서 뭐를 하게 하고 질문을 유도하고 이러는 거 있잖아요. 이게 쉬운 게 아니에요. 학생들이 이렇게 액티브하게 역할을 하게 하려면 잠자는 애를 깨워야 되잖아요. 이거 쉽지 않은 거거든요. 정말 케어풀리 다 스트레티지를 생각하고 와야 된다는 얘기죠. 안 그러면 하겠어요? 안 하지. 질문도 잘 해야 되고. 자, 그 다음에 또 하나는 마지막으로 장비의 지원이 있겠습니다. 정부가 많이 비용적인 서포트를 해줘서 학생들이 온라인에 다 접속할 수 있게 해주고 학생들이 협력을 할 수 있게 해주는 어떤 장비적인 문제 그런 것들도 컴퓨터라든가 이런 것들 또 보조 자료 제작 이런 것들을 할 수 있게끔 물적인 자원을 하는 것들도 필요하다고 생각할 수 있겠습니다. 자, 여러분 저는 조금 더 해서 죄송합니다.